Hello, Makle. We will discuss the CUSAT exam. CUSAT in the previous papers. CUSAT in the previous papers, I will corresponding at and the Kavaram, where they will discuss it. Okay, very simple. CUSAT exams are very simple. But fundamental question paper. The 2025 paper. Which of the following is the equation of a circle? Circle equation. Circle equation it should be of the form x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. That is the equation of a circle. Circle equation with the center minus g minus f radius root of g square plus f square minus c. Now, x square plus y square this is minus 27. This is set is equal to 27. Because this is circle equation. X square this is x square plus it is x minus h the whole square plus y minus k the whole square is equal to a square. This is a circle equation. X square plus y minus 3 whole square equals minus 27. This is pattum. But this is a question. Circle radius. What is the radius of the circle? Root of g square plus f square minus c. Now, g square plus f square minus equal to c point down. Less than c circle exists. Now, that's x square plus y square form. Now, this is the center. This is g. This is g. B option g value minus 1 by 2. F value minus plus 1. C value 3. G square plus f square. G square plus f square is g square plus f square minus c. This value is 1 by 4 plus 1 minus 3. This is negative. Negative is the imaginary circle. Radius is negative. That root of g square plus f square minus c is negative. Negative is root negative. Root negative is imaginary. That is B option. In C option, x square plus y square plus x is equal to 9. This is g radius. This is g. This is g. This is equation c value minus g. Minus 1 by 2 on g. G value minus 1 by 2 on f value 0 on c value minus 9 on. That's okay. G square plus f square minus c okay. That's okay. This is ready. This is ready. This case 1 by 2 on. This is minus 3 on. That's negative on. This is better. The answer is option C is the answer. X square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equals 0 on a circle equation. X square question y square question same. Radius root of g square plus f square minus c negative. Negative is circle. Okay. This case negative. This is g square plus f square plus c positive. X square question y square question same. That's the g square plus f square minus c negative choice. Okay. Minimum value of cosecant inverse x. Cosecant inverse x in the range. Cosecant inverse x in the domain and the cosecant inverse in the domain set of all real numbers excluding open minus 1 1. Domain in domain is set of all real numbers excluding open minus 1 1. That is domain. Range cosec inverse. Cosec inverse is sin inverse x in the reciprocal. Sin inverse 1 by x and cosec inverse 1 by x. That is sin inverse x in the minus pi by 2 pi by 2. Minus pi by 2 pi by 2. That is 0. That is range. This is range. Okay. Minus pi by 2 excluding 0. Maximum value minimum value. Answer is minus pi by 2. C is the answer. Maximum value is plus pi by 2. Okay. Plus pi by 2. This determinant value is determinant. 0, 0, 1.
അപ്പോൾ 0, 0, 1 ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതെന്ന് എടുക്കുക, ഇത് മാത്രം എടുക്കുക. അതായത് 1 ഇൻറ്റു ദിസ് ഇൻറ്റു ദിസ് മൈനസ് ദിസ് ഇൻറ്റു ദിസ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ 1 ഇൻറ്റു എന്ത് കിട്ടും? 2025 ഇൻറ്റു 2019. 2025 ഇൻറ്റു 2019 മൈനസ് 2024 ഇൻറ്റു 2020. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ. അപ്പോൾ അത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറേ സമയം എടുക്കും. അപ്പോൾ അതിനെന്താ വഴി നല്ലത്? ഏറ്റവും നല്ല വഴി എന്താ? 2025 നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എഴുതാം, 2024 + 1 എഴുതാം. 2019 അല്ലേ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് 2020 മൈനസ് 1 എഴുതാം, മൈനസ് 2024 ഇൻറ്റു 2020. അപ്പോൾ സിമ്പിളായി കണ്ടോ. 2024 ഇൻറ്റു 2020 വെട്ടിപ്പോവും കണ്ടോ. ഇത് രണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ആയതും ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ വെട്ടിപ്പോവും. അപ്പോൾ വാട്ട് യു ഗെറ്റ്? മൈനസ് 2024 പ്ലസ് 2020 മൈനസ് 1. ഇതാണ് ഉത്തരം. ബാക്കിയെല്ലാം ഇതും വെട്ടിപ്പോവും. സിമ്പിളാണ്. അപ്പോൾ 2024 ആകുമ്പോൾ -4 വരും, -4 -1 -5 ഇസ് ആൻസർ. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ആൻസർ. വെരി സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇത് സാധാരണ ഡിറ്റർമിനിലെ സാധാരണ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അറിയണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. Which of the following is equation satisfied by the matrix A equals 2, 3, 1, 2? ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യം വന്നാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള തോന്നുന്നത് എന്താ? ഓരോന്നും വെരിഫൈ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. 2/2 ആണെങ്കിൽ, 2/2 മാട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ ദർ ഇസ് എ തിയറം കോൾഡ് കാലി-ഹാമിൽട്ടൺ തിയറം. ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം, ഞാൻ ബോർഡിൽ എഴുതുന്നില്ല. കാലി-ഹാമിൽട്ടൺ തിയറം. കാലി-ഹാമിൽട്ടൺ തിയറം പറയുന്നത് 2/2 മാട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ ആ മാട്രിക്സിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതാമെന്നാണ്. A² മൈനസ് ട്രേസ് ഓഫ് എ. ട്രേസ് ഓഫ് എ പറഞ്ഞാൽ ഈ മെയിൻ ഡയഗണൽ എലിമെൻറ്റ്സിൻ്റെ സമ്മിനാണ് ട്രേസ് പറയുക. അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ ട്രേസ് 2 2 4 മെയിൻ ഡയഗണൽ എലിമെൻറ്റ്സ്. അതായത് ലെഫ്റ്റ് നിന്ന് റൈറ്റ്, ഇതിനാണ് ഓഫ് ഡയഗണൽ എന്ന് പറയുക, ഇതിനാണ് മെയിൻ ഡയഗണൽ എന്ന് പറയുക. മെയിൻ ഡയഗണൽ എലിമെൻറ്റ്സിൻ്റെ സമ്മിനാണ് നമ്മൾ ട്രേസ് ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ A² മൈനസ് ട്രേസ് ഓഫ് എ ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് എ ഇൻറ്റു ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഇത് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നില്ല. ഇത് വി കോൾ ദിസ് ആസ് കാലി-ഹാമിൽട്ടൺ തിയറം. എവറി സ്ക്വയർ മാട്രിക്സ് സാറ്റിസ്ഫൈസ് ഇറ്റ്സ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ. അതാണ് കാലി-ഹാമിൽട്ടൺ തിയറം പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ അതൊന്നും നോക്കണ്ട, ഇത് പഠിക്കാം. ഇത് 2/2 ആണെങ്കിൽ. അപ്പോൾ 3/3 ഞാൻ പറയാം. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിട്ട് 3/3 ആണെങ്കിലും എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ 2/2 ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ്. എവറി സ്ക്വയർ മാട്രിക്സ് നീ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താ? എന്തായിരിക്കും? A² മൈനസ് ട്രേസ് ഓഫ് എ. ഇതിലെ ട്രേസ് എന്താ? 2 2. ട്രേസ് ഓഫ് എ എന്താ? ട്രേസ് ഓഫ് എ ഇസ് സം ഓഫ് ദ മെയിൻ ഡയഗണൽ എലിമെൻറ്റ്സ്. അപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് ട്രേസ് ഓഫ് എ? 2 + 2 3 4 ആണ്. 4a. പിന്നെ പ്ലസ് ഡിറ്റേ എന്താ? ഇതിൻ്റെ ഡിറ്റേ എന്താ മക്കളെ? 4 - 3. ഡിറ്റയുടെ വാല്യൂ 1 ആണ്. അപ്പോൾ 1 ഇൻറ്റു ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഇത് കണ്ടോ, പെട്ടെന്ന് കിട്ടും. A² മൈനസ് 4a പ്ലസ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഓപ്ഷൻ ഡി ഇസ് ആൻസർ. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് പല രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ പറ്റും. വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എ ഇൻവേഴ്സ് ചോദിക്കാം. ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം, ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം. വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എ ഇൻവേഴ്സ്? എ ഇൻവേഴ്സ് എങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി? എ ഇൻവേഴ്സ് കൊണ്ട് ഒന്നായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? A ഇൻവേഴ്സ് ഇൻറ്റു A² എ വരും, മൈനസ് 4i എന്ന് വരും. പിന്നെ മൈനസ് എ ഇൻവേഴ്സ് പ്ലസ് എ ഇൻവേഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് വരും അല്ലേ. അപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് എ ഇൻവേഴ്സ്? എ ഇൻവേഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? 4i മൈനസ് എ. വേണമെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എ ഇൻവേഴ്സ് ചോദിക്കാം ഈ കേസിൽ അല്ലേ. 4i മൈനസ് എ. ഇത് 3/3 ചോദിക്കാം. അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. 3/3 ആണെങ്കിൽ, ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ 3/3 ആണെങ്കിൽ, ഫേസ് എ 3/3 മാട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ, the Cayley-Hamilton theorem says this: a³ minus something into A² plus something into A plus minus something into I is equal to 0. ഇതാണ് 3/3 ആണെങ്കിലുള്ള കഥ. അപ്പോൾ ഇവിടെ A³ ഇവിടെ സംതിങ് എന്തായിരിക്കും അറിയാം? ഇറ്റ് ഇസ് സം ഓഫ് cofactors of main diagonal. Sum of cofactors of main diagonal.
കോഫാക്ടേഴ്സ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, മൈനർ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. ഈ കോഫാക്ടേഴ്സിന് പകരം മൈനർ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. കാരണം എന്താ, മൈനറും കോഫാക്ടറും ഈ കേസ് സെയിം ആണ്. മെയിൻ ഡയഗണലാകുമ്പം കോഫാക്ടറും മൈനറും സെയിം ആണ്. A11, A22, A33 കോഫാക്ടറും മൈനറും സെയിം ആണ്. പിന്നെയോ പ്ലസ് ഇവിടെ എന്താ വരിക? ഇവിടെ കോഫാക്ടേഴ്സ് അല്ല, ഇവിടെ ട്രേസ് തന്നെയാണ്. A ക്യൂബ് മൈനസ് ട്രേസ് ഓഫ് എ ആണ്. ട്രേസ് ഓഫ് എ ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇവിടെയാണ് സം ഓഫ് കോഫാക്ടേഴ്സ്. ഓഫ് മെയിൻ ഡയഗണൽസ്. പിന്നെ ഇവിടെയാണ് ഡിറ്റേ. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ എന്താണ് റിസൾട്ട്? എ ക്യൂബ് 3/3 ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം. എ ക്യൂബ് മൈനസ് ട്രേസ് ഓഫ് എ ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സം ഓഫ് കോഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് മെയിൻ ഡയഗണൽ ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ഡിറ്റേ ഇൻറ്റു ഐ ഇസിക്കൽ 0. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഓർത്താൻ നല്ലതാണ്. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. m less than or equal to 4 is a positive integer such that the probability of getting real roots for the quadratic equation is. ഇത് റിയൽ റൂട്ട്സ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത എന്താണ്? അപ്പോൾ m ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 4 ആണ്, പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജർ ആണ്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ കേസസ് എന്തായിരിക്കും? ടോട്ടൽ കേസസ് എത്രയാണ്? m 1 ആവാം, പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജർ ആവണല്ലോ. അപ്പോൾ 1 ആവാം, 2 ആവാം, 3 ആവാം, 4 ആവാം. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കേസസ് 4 ആണ്. ഇനി ഫേവറബിൾ കേസ് എടുക്കണം. വാട്ട് ഇസ് എ ഫേവറബിൾ കേസ്? ഫേവറബിൾ കേസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിമിനൻ്റ് റിയൽ റൂട്ട്സ് ആണ്. ഗെറ്റിംഗ് റിയൽ റൂട്ട്സ്. എപ്പോഴാണ് റിയൽ റൂട്ട്സ് കിട്ടുക? ഡിസ്ക്രിമിനൻ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 ആകുമ്പം. ഡിസ്ക്രിമിനൻ്റ് ഈക്വൽ ടു 0 ആകുമ്പം ഈക്വൽ റിയൽ റൂട്ട്സ് ആവും. ഡിസ്ക്രിമിനൻ്റ് സ്ട്രിക്ട്ലി ബിഗർ ദാൻ 0 ആകുമ്പം അൺഈക്വൽ റിയൽ റൂട്ട്സ് ആവും അല്ലേ? അപ്പോൾ റിയൽ റൂട്ട്സ് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്ക്രിമിനൻ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിസ്ക്രിമിനൻ്റ് എന്താ? ബി സ്ക്വയർ ഇസ് 4m² മൈനസ് 4 ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു സി ബൈ 8. ഇത് ബിഗർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ m² 2ഓ 2നേക്കാൾ ബിഗറോ ആവണം. അപ്പോൾ m എന്താവണം? √2നേക്കാൾ ബിഗർ ആവണം. അപ്പോൾ m √2 നെഗറ്റീവ് നോക്കണ്ടല്ലോ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് m മൈനസ് √2ൻ്റെയും പ്ലസ് √2ൻ്റെയും പുറത്താവണം അല്ലേ? m² ബിഗർ ദാൻ 2 പറഞ്ഞാൽ m ഷുഡ് ലൈ ഔട്ട്സൈഡ് ദ ഇൻ്റർവെൽ -√2 പ്ലസ് √2 ആണ്. അപ്പോൾ √2നേക്കാൾ കൂടുതലാവണം. √2 പറഞ്ഞാൽ 1.414 ആണ്. അപ്പോൾ m എന്തൊക്കെ വാല്യൂസ് എടുക്കാം? m √2 കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? 2 എടുക്കാം, 3 എടുക്കാം, 4 എടുക്കാം. അപ്പം അനുകൂല സാഹചര്യം 3 സാഹചര്യമാണ്. അപ്പോൾ 4 സാഹചര്യത്തിൽ 3 അപ്പോൾ ഫേവറബിൾ കേസ് എന്താ? ഫേവറബിൾ കേസ് = 3 ആണ്. അപ്പോൾ ആൻസർ ഇസ് അനുകൂല സാഹചര്യം ബൈ ടോട്ടൽ സാഹചര്യമാണ് 3/4 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം നിങ്ങൾ കുറേ എലോബറേറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക. ഇപ്പം ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം ഇങ്ങനെ പറയാം, അതായത് x² പ്ലസ് px പ്ലസ് q ഒരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇതിൽ പിയും ക്യൂവും ഈ സെറ്റിൽ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക. പിയും ക്യൂവും 1 2 3 4 ഈ സെറ്റിൽ നിന്നാണ് പിയും ക്യൂവും വരുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് the probability of getting equal roots, equal real roots? ഈക്വൽ റൂട്ട്സ് പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈക്വൽ റിയൽ റൂട്ട്സ് ആണ്. കാരണം കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് 2 നമ്പേഴ്സ് ഈക്വൽ ആകുമ്പോൾ പ്രശ്നമാണ്. ഈക്വൽ റിയൽ റൂട്ട്സ് ആകട്ടെ. ഡിസ്ക്രിമിനൻ്റ് ഗ്രേഡ് ഈക്വൽ ടു 0 ആവും അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ എന്താ? അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കേസ് എന്തായിരിക്കും? ടോട്ടൽ കേസസ് 4 16 കേസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ? P can take 4 values, Q also can take 4 values. അപ്പോൾ പിയും ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രിൻസിപ്പൽ അക്കൗണ്ടിങ് ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പോൾ 4 ways 16 ways. ഇനി എന്താണ്? ഈക്വൽ റൂട്ട്സ് ആവണം. ഈക്വൽ റൂട്ട്സ് ആവണമെങ്കിൽ എന്താ വേണ്ടത്? ഡിസ്ക്രിമിനൻ്റ് 0 ആവണം. ഇതാണ് കണ്ടീഷൻ. ഈക്വൽ റൂട്ട്സ് ആവാനുള്ള കണ്ടീഷൻ ഡിസ്ക്രിമിനൻ്റ് 0 ആവാം. ഡിസ്ക്രിമിനൻ്റ് 0 പറഞ്ഞാൽ b² - 4ac 0 ആവാം. അപ്പോൾ p² മൈനസ് 4ac 4q ഇത് 0 ആവാം. എന്ന് വെച്ചാൽ p² 4qയും ഈക്വൽ ആവാം. അപ്പോൾ p² 4qയും ഈക്വൽ ആവുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ എത്രയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? p എഴുതുക, അപ്പോൾ q എഴുതുക, 4q എഴുതുക.
അപ്പോൾ ക്യൂ ഏതൊക്കെ വാല്യൂസ് എടുക്കാം? 1 എടുക്കാം, 2 എടുക്കാം, 3 എടുക്കാം, 4 എടുക്കാം. 4Q 4 എടുക്കാം, 8 എടുക്കാം, 12 എടുക്കാം, 16 എടുക്കാം. അപ്പോൾ P എന്തെടുക്കാം? P² 4Q ആവണം. അപ്പോൾ P എന്താവാം? P2 ആവാം. 8 ആവുമ്പോൾ പറ്റില്ല, 12 ആവുമ്പോൾ പറ്റില്ല, ഇത് P4 ആവാം. ആകെ 2 കേസ്. അപ്പോൾ ആൻസർ ഇസ് 2/16. സിമ്പിൾ അല്ലേ? 1/8. അപ്പോൾ ഇതേ ചോദ്യം എങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാം? ഗെറ്റിംഗ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് റൂട്ട്സ്, ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് റിയൽ റൂട്ട്സ്, ഗെറ്റിംഗ് റിയൽ റൂട്ട്സ്, പിന്നെ ഗെറ്റിംഗ് ഇമാജിനറി റൂട്ട്സ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് റിയൽ റൂട്ട്സ് ആകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക? അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് റിയൽ റൂട്ട്സ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക. ഇതേ ചോദ്യം ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് റിയൽ റൂട്ട്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. സപ്പോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ റിയൽ റൂട്ട്സ് പറയാം, ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് റിയൽ റൂട്ട്സ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിച്ചോളൂ. ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്താ കണ്ടീഷൻ? ഡിസ്ക്രിമിനൻ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണ്, സ്ട്രിക്ട്ലി ബിഗർ ദാൻ 0 ആണ്. അപ്പോൾ D ഷുഡ് ബി സ്ട്രിക്ട്ലി ബിഗർ ദാൻ 0. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദ്യം വരും കേട്ടോ, അതുകൊണ്ട് പഠിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ എന്താ വേണ്ടത്? P² 4Qനേക്കാൾ ബിഗർ ആവണം. കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ P² 4Qനോട് ഈക്വൽ ആവണം. ഈ കേസിൽ P² 4Qനേക്കാൾ ബിഗർ ആവണം. അപ്പോൾ എന്താ വേണ്ടത്? Q എഴുതുക, 4Q എഴുതുക, അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അപ്പോൾ Q ഏതൊക്കെ വാല്യൂ എടുക്കാം? 1 എടുക്കാം, 2 എടുക്കാം, 3 എടുക്കാം, 4 എടുക്കാം. 4Q ആകുമ്പോൾ 4 എടുക്കാം, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16. ഇനി P², P എന്തൊക്കെയാവാൻ നോക്കാം. P² 4Q ആണെങ്കിൽ P എന്തൊക്കെയാവാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ നോക്കാം, P² 2 ആവാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ 3 തൊട്ടിട്ട് എല്ലാം ആവാം. 3 ആവാം, 4 ആവാം, അല്ലേ? 8 ആയാലോ P എന്തൊക്കെയാവാം? 3 ആവാം, 4 ആവാം, അല്ലേ? 3 ആകുമ്പോൾ 9 ആവില്ലേ? 12 ആണെങ്കിലോ 4 മാത്രമാവും. 16 ആണെങ്കിലോ 16 ആണ്. 16 ആണെങ്കിൽ ഒന്നും ആവില്ല, സ്ട്രിക്ട്ലി ബിഗർ ആവില്ലല്ലോ, കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതെങ്കിലും കൂടി 2 2 4 1 5 കേസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആൻസർ ഇസ് എന്തായിരിക്കും? ആൻസർ ഇറ്റ് വിൽ ബി 5/16. അപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് ദ ചാൻസ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് റിയൽ റൂട്ട്സ് വെച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യണം? കഴിഞ്ഞ 2/16ഉം ഈ പറഞ്ഞ 5/16ഉം കൂടി കൂട്ടുക. അപ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി 7/16, അല്ലേ? അപ്പം 7/16 ഏത് ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരമാണ്? വെറും റിയൽ റൂട്ട്സ്. അപ്പം ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ഈക്വൽ റൂട്ട്സ് ആണെങ്കിൽ 2/16, സ്ട്രിക്ട്ലി ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് റൂട്ട്സ് ആണെങ്കിൽ 5/16, പിന്നെയോ റിയൽ റൂട്ട്സ് ആണെങ്കിൽ 7/16, പിന്നെയോ അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്താ? 7/16ൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്താ? ഇമാജിനറി റൂട്ട്സ്. അപ്പോൾ 1 - 7/16. വാട്ട് ഇസ് 7/16? 1 - 7/16? 1 - 7/16. 1 - 7/16 എത്രയാണ്? 9/16. ഈ 9/16 എന്തായിരിക്കും? ഇമാജിനറി റൂട്ട്സ്. ഇതും ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ ചോദിക്കാം? ഈ 1 2 3 4ന് 1 2 3 മാത്രമാക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ 1 2 3 4 5 ആക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ 1 2 3 4 5 6 ആവാം, എക്സെട്ര. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഡൈ ടോസ് ഇട്ട് Pയും Qയും അതെന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് പറയാം. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചോദ്യം വരിക കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് സാധാരണ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. F from -1 1 to B is defined as f of x equals x². Then the set B for which f is onto. എന്താ onto പറഞ്ഞാൽ? ഒരു ഫംഗ്ഷൻ onto പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് സൈഡിലെ എല്ലാവർക്കും പ്രീ ഇമേജ് ഉണ്ടാവുക. റൈറ്റ് സൈഡിൽ എല്ലാവർക്കും, അതായത് ഇപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഇതാണ് A എങ്കിൽ, ഇതാണ് B എങ്കിൽ, ബീനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോ ഡൊമെയിൻ ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ. A ആണ് ഡൊമെയിൻ എങ്കിൽ B ആണ് കോ ഡൊമെയിൻ. ബീൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെ കൂട്ടുണ്ടാവും. ഇതിനാണ് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുക. റേഞ്ച് എപ്പോഴും എഫ് ഓഫ് എക്സുകളുടെ കൂട്ടാണ്, ഔട്ട്പുട്ടുകളുടെ കൂട്ടാണ്. അപ്പോൾ റേഞ്ച് എപ്പോഴും ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് കോഡൊമെയിൻ്റെ സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ റേഞ്ചും കോഡൊമെയിനും ഈക്വൽ ആകുമ്പം, അതായത് എല്ലാവർക്കും പ്രീ ഇമേജ് ഉണ്ടാകുമ്പം, വലത്ത് ഭാഗത്ത് ആരും ഫ്രീ ഇല്ലാത്തപ്പം, അപ്പോഴാണ് ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ ടു ആവുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ ടു ആവുന്നത് ഇങ്ങനെ. ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഒരു ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആവുകയാണെങ്കിൽ, റിയൽ ടു റിയൽ ആണ് ഫംഗ്ഷൻ എങ്കിൽ, ഇപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഫംഗ്ഷൻ ചോളൂ. അപ്പോൾ ഇതിന് നേരെ മുകളിൽ ഒരാളുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ എഫ് ഫ്രം R to R ആച്ചുള്ളൂ. അപ്പോൾ എഫ് ഫ്രം R to R ആണെങ്കിൽ ഡൊമെയിൻ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ്. ഇതാണ് ഡൊമെയിൻ, റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ്. ഡൊമെയിൻ ഇസ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ്. റേഞ്ച് എന്താ? ഇതിപ്പോൾ 10 ആണെങ്കിൽ റേഞ്ച് എന്തായിരിക്കും? -∞ 10 ആയിരിക്കും റേഞ്ച്.
അല്ലേ? ഫംഗ്ഷൻ ഇതുവരെ പോകുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഫ്രീ ആണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്? ഇൻ ടു ആണ്. ഓൺ ടുവിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഇൻ ടു. അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രാഫ് കണ്ടാൽ 1 ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഒറിസോണ്ടൽ ലൈൻ മോർ ദാൻ 1 പോയിന്റിൽ കട്ട് ചെയ്യുമെങ്കിൽ അത് 1 ആണ്, മിനിമം ആണ്. ഒരൊറ്റ സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് 1 ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് സ്ട്രിക്ട്ലി ഇൻക്രീസിങ് ഫംഗ്ഷൻ ആയാലും സ്ട്രിക്ട്ലി ഡിക്രീസിങ് ഫംഗ്ഷൻ ആയാലും ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അത് 1 ആണ്. അത് വെച്ചിട്ട് 1 ഫംഗ്ഷൻസ് എല്ലാം സ്ട്രിക്ട്ലി ഇൻക്രീസിങ്ങോ സ്ട്രിക്ട്ലി ഡിക്രീസിങ്ങോ ആവണം എന്നില്ല, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അല്ലോ, ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അത് 1 ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് സ്ട്രിക്ട്ലി ഇൻക്രീസിങ് ആണെങ്കിലും സ്ട്രിക്ട്ലി ഡിക്രീസിങ് ആണെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻ 1 ആയിരിക്കും. ഈ സ്ട്രിക്ട്ലി ഇൻക്രീസിങ് ആണെങ്കിൽ സ്ട്രിക്ട്ലി ഡിക്രീസിങ് ആണെങ്കിൽ വേറൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട്. ആ ഗ്രാഫ് എക്സ് ആക്സിന് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഗ്രാഫ് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് f(x)=0 ഒരു റിയൽ റൂട്ടേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇതും സാധാരണ ചോദിക്കുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാ 1 ആവാൻ ഗ്രാഫ് ഫംഗ്ഷൻ 1 ആവണമെങ്കിൽ ഗ്രാഫിന് ഈ പ്രത്യേകത ഉണ്ടാവണം. എന്ത് പ്രത്യേകത? ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ഷുഡ് കട്ട് ദ ഗ്രാഫ് എക്സാക്ട്ലി വൺസ്. മോർ ദാൻ വൺസ് ആണെങ്കിൽ മിനിമം ആവും. പിന്നെ ഗ്രാഫ് R2 R ആണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഭാഗം മുകളിലേക്ക് ഫ്രീയോ അല്ലെങ്കിൽ താഴേക്ക് ഫ്രീ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ ടു ആണ്. ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇങ്ങനെ വെച്ചോളൂ. ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇതാണ് എക്സ് ആക്സിസ് വൈ ആക്സിസ്. ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇങ്ങനെ വെച്ചോളൂ. ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ ടു ആണ് R2 R ആണെങ്കിൽ. കാരണം ഫ്രീ ഇല്ല, കോഡൊമീനും റേഞ്ചും ഈക്വൽ ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഓൺ ടും ഇൻ ടും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത്. ഗ്രാഫ് നോക്കിയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം. അപ്പോൾ 1 എങ്ങനെയാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത്? ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രം കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 1. പിന്നെ മുകളിലും താഴെ ഫ്രീ ഇല്ലെങ്കിൽ അതെന്താണ്? ഓൺ ടു ആണ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ നോക്കൂ, f(x)=x² ആണ്. f(x)=x² ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെയാണ്. ഇതാണ് f(x)=x² ഗ്രാഫ്. എന്തായാലും താഴേക്ക് കണ്ടോ, f from -1 1 to b ആണ്. -1 1 to b ആണ്. -1 1 ആണ് ഡൊമെയിൻ. അപ്പോൾ ഡൊമെയിൻ -1 1 ആണ്. ക്ലോസ് ഇൻ്റർവെൽ ഇവിടെ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്തായിരിക്കും? ഇതാണ് റേഞ്ച്. -1 1 ആകുമ്പം 1 ആകുമ്പോൾ എന്താ വാല്യൂ വരിക നോക്കാം. 1² 1 അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും അതിൻ്റെ റേഞ്ച്. ഡൊമെയിൻ ഇസ് എ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഗ്രാഫ് ഓൺ എക്സ് ആക്സസ്. റേഞ്ച് ഇസ് എ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഗ്രാഫ് ഓൺ വൈ ആക്സസ്. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻ എന്താ? 0 1 ആണ്. അപ്പോൾ ആൻസർ ഇസ് 0 1 ഇസ് ആൻസർ. -1 1 ഡിഫൈൻ ചെയ്താൽ -1 ആണ്. ഓൺ ടു ആണ്. ഓൺ ടു ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? റേഞ്ചും കോഡൊമെയിനും ഈക്വൽ ആണ്, അല്ലേ? റേഞ്ചും കോഡൊമെയിനും ഈക്വൽ ആയാൽ മാത്രമേ ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ ടു ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്ത് ഫംഗ്ഷനാണ്? ഇപ്പോൾ -1 1 ആയതുകൊണ്ട് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ മോർ ദാൻ 1 പോയിന്റിൽ കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് മിനിമം ഫംഗ്ഷനാണ്. ഓക്കെ. The absolute maximum value of the function 4x⁵ plus 5x⁴. f(x) ഇങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം. f(x) 4x⁵ പ്ലസ് 5x⁴. മാക്സിമം ആണ് ചോദിച്ചത്. ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുക. യു ഫൈൻഡ് ദ ഡെറിവേറ്റീവ്. വാട്ട് ഇസ് f'(x)? f'(x) എന്താ? 20x⁴ പ്ലസ് 20x³ 20x പുറത്തെടുക്കുക, അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ 20x³ പുറത്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ 20x³ പുറത്തെടുത്താൽ x+1 വരും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വേവി കർവ് വരയ്ക്കാൻ നോക്കാം. അത് ഏറ്റവും നല്ലത്. വേവി കർവ് എന്താ? വേവി കർവ് എന്തിനാണ് വരയ്ക്കണേ? ആ ഗ്രാഫ് എവിടെയൊക്കെ എക്സ് ആക്സിൽ ക്രോസ് ചെയ്യും, എവിടെയൊക്കെ 0 ആവും നോക്കാം. പിന്നെ ഏതൊക്കെ ഇൻ്റർവെല്ലിൽ ഇത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും, ഏതൊക്കെ ഇൻ്റർവെല്ലിൽ ഇത് നെഗറ്റീവ് ആവും. ഇതാണ് വേവി കർവിൻ്റെ ഉദ്ദേശം. അപ്പോൾ ഇത് 0 ആവുന്നത് -1ലും 0ലും ആണ്. എക്സ് -1 ആകുമ്പോഴും 0 ആവും, എക്സ് 0 ആകുമ്പോൾ 0 ആവും. ഇത് x³ ആയതുകൊണ്ട് വേവ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വേവ് ഒരു ഗ്രാഫല്ല. വേവ് ഓൺലി ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് എപ്പോഴാണ് ഇത് പോസിറ്റീവ് ആവുക എപ്പോഴാണ് നെഗറ്റീവ് ആവുക നോക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് വേവ്, കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലസ് ആണ്, മുകളിലായതുകൊണ്ട് പ്ലസ് ആണ്. കാരണം 0ൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ്റെ വാല്യൂ പോസിറ്റീവാണ്. 0ൻ്റെയും -1ൻ്റെയും ഇടയിൽ നെഗറ്റീവാണ്, ഇവിടെ പോസിറ്റീവാണ്. കാരണം 0ൻ്റെയും -1ൻ്റെയും ഇടയിൽ കിടക്കുമ്പം ആ എക്സ്പ്രഷൻ്റെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവാണ്. -1ൻ്റെ ഇപ്പുറത്താകുമ്പോൾ അത് വീണ്ടും പോസിറ്റീവാണ്. 2 നെഗറ്റീവ് വരും, അതുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് ആവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ പോയിൻ്റ് എന്തായിരിക്കും? ഈ -1ൻ്റെ നെയ്ബോർഡിൽ ഇത് പ്ലസ് നിന്ന് മൈനസിലേക്ക് മാറുകയാണ്. പ്ലസ് നിന്ന് മൈനസിലേക്ക് മാറുകയാണെങ്കിൽ അത് ലോക്കൽ മാക്സിമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ലോക്കൽ മാക്സിമാണ് -1ൽ. 0ലോ ലോക്കൽ മിനിമാണ്. ഇത് മാക്സിമ മിനിമയുടെ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റാണ്. എന്താ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് പറയണത്?
ഫങ്ഷൻ സീറോ ഡെറിവേറ്റീവ് സീറോ ആവുക, ഏത് പോയിന്റിലാണോ ഡെറിവേറ്റീവ് സീറോ ആവുന്നത് അതിൻ്റെ നെയ്ബോർഡിൽ എക്സ് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പം പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവിലേക്ക് മാറുകയാണെങ്കിൽ ലോക്കൽ മാക്സിമം, നെഗറ്റീവിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവിലേക്ക് മാറുകയാണെങ്കിൽ ലോക്കൽ മിനിമം. അങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി. ഡെറിവേറ്റീവ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് ഡെറിവേറ്റീവ് പോസിറ്റീവായിട്ട് നെഗറ്റീവ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് പോവുക, അപ്പോൾ മാക്സിമമാണ്. മറ്റേ ഇങ്ങനെ പോകണമെങ്കിൽ അത് മിനിമമാണ്. റൈറ്റ്? അങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി. ഇതാണ് എളുപ്പം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് -1 ഇറ്റ് ഹാസ് എ ലോക്കൽ മാക്സിമം അല്ലേ. അപ്പോൾ -1 കൊടുക്കുക. അപ്പം ഈ ഗ്രാഫ് ഏകദേശം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക നോക്കാം. എങ്ങനെ ഈ ഗ്രാഫിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ ഉണ്ടാവുക അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതായത് -1ൻ്റെയും 0ൻ്റെയും ഇടയിൽ അതിലാണ് കഥ മാറുന്നത്. 0 ആകുമ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആണ്. f(0) 0 ആണ് അല്ലേ. f(0)ൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ? 0 ആണ്. അപ്പോൾ 0ൽ ലോക്കൽ മിനിമാണ്. f(0) 0 ആയതുകൊണ്ട് ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക. 0ൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. ഇനി -1 കൊടുക്കുക. -1 കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക? വാട്ട് ഈസ് f(-1)? f(-1) കൊടുത്താൽ അവിടെ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ എന്താവും? -4 + 5. അത് 1 ആണ്. അപ്പോൾ 1ലാണ് മാക്സിമം. അപ്പോൾ 1ൽ മാക്സിമമാണ്. ഇത് 1 ആണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഗ്രാഫ് ഉണ്ടാവുക. ഇങ്ങനെയാണ് ഗ്രാഫ് ഉണ്ടാവുക. ഇവിടെ ചോദ്യം എന്താ? 1ൻ്റെയും 2ൻ്റെയും ഇടയിലാണ്. 1ൻ്റെയും 2ൻ്റെയും ഇടയിൽ. അപ്പോൾ ഇവിടെ കഥ നടക്കുന്നത് 1ൻ്റെയും 2ൻ്റെയും ഇടയിലാണ്. അപ്പോൾ 1ൻ്റെയും 0 കഴിഞ്ഞാൽ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻക്രീസിങ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കഥ നടക്കുന്ന 1ൻ്റെയും 2ൻ്റെയും ഇടയിലായതുകൊണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഇഫ് യു റെസ്ട്രിക്ട് ദ ഡൊമെയിൻ ഇൻ -1 2 എന്നാണ്. 1 2ൽ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്താൽ 1 2 റെസ്ട്രിക്ട് മാക്സിമം വാല്യൂ ഇതാണ്. ഇതാണ് മാക്സിമം വാല്യൂ. ഇതാണ് മാക്സിമം വാല്യൂ. അപ്പോൾ 2 കൊടുക്കുക. ഇതാണ് മാക്സിമം വാല്യൂ. അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് f(2)? ഇവിടെ f(2) കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? 4 × 2⁵. പിന്നെ പ്ലസ് 5 × 2⁴. ഇതാണ് ആൻസർ. Absolute maximum value of the function in the interval 1 2. 1 2 ആകുമ്പോൾ absolute maximum value 1 തന്നെയാണ്. 1 ആണ് അല്ലേ. 1 2 2 ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. 2 ആണ് മാക്സിമം വാല്യൂ. അപ്പോൾ തെറ്റാണല്ലോ. അബ്സല്യൂട്ട് മാക്സിമം ഇതല്ലല്ലോ ഫംഗ്ഷൻ. 1നും 2ൻ്റെ ഇടയിൽ അബ്സല്യൂട്ട് ഈ ഓപ്ഷൻസിലൊന്നും ശരിയല്ലല്ലോ. ഓപ്ഷൻസിലൊന്നും ശരിയല്ല കേട്ടോ. കാരണം 0 കഴിഞ്ഞാൽ 0ൽ മിനിമാണ്. -1 to 0 അല്ലേ. 0ൽ മിനിമാണ്. 1ൽ -1ൽ മാക്സിമമാണ്. -1ലാണ് മാക്സിമം. 1ൻ്റെയും 2ൻ്റെ ഇടയിൽ അബ്സല്യൂട്ട് മാക്സിമം ചോദിച്ചത്. അബ്സല്യൂട്ട് മാക്സിമം ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ ദ ഇൻ്റർവൽ 1 2 ചോദിച്ചത്. അപ്പോൾ 2ൻ്റെ വാല്യൂ നോക്കിയാൽ മതി. 1ൻ്റെയും 2ൻ്റെ ഇടയിൽ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻക്രീസിങ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് 1ൻ്റെയും 2ൻ്റെ ഇടയിൽ വാല്യൂ ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ 2⁵ പുറത്തെടുത്താൽ 16 × 16 പുറത്തെടുക്കാം. 16 പുറത്തെടുത്താൽ എന്താ കിട്ടുക? ഇവിടെ 5 ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവും? 4 2 8 ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ 8 + 5 × 16. അപ്പോൾ എത്രയാണ്? 13 × 16. 13 × 16 ആണ് ഉത്തരം. 6 18 carry 1 78 13. അപ്പോൾ ആൻസർ 802. 208 ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കേട്ടോ. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവിടെ പ്രിൻറ്റിങ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാവും. ഞാൻ ആ പ്രിൻറ്റിങ് മിസ്റ്റേക്ക് പറയാം എന്തായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ ഇത് -1 2 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ -1 2 കൊടുത്താൽ -1 2 കൊടുത്താലും 2ൻ്റെ മാക്സിമം വരിക. അബ്സല്യൂട്ട് മാക്സിമം പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമത്തിൻ്റെ മാക്സിമം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ -1 കൊടുത്താൽ 4 + 5 4 + 5 2 ആണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു -1 0 ആയിരിക്കും. -1 1 ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ. -1 1 ആകുമ്പം 1 ആകുമ്പോൾ 4 -1 0 ആയിരിക്കും അബ്സല്യൂട്ട് മാക്സിമം വാല്യൂ. അപ്പോൾ ഈ ഇതിൽ ഓപ്ഷനിൽ ആൻസർ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ f(x) ഇൻ -1 ഇങ്ങനെ ആവണം. -1 0 ആവണം. -1 0ൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അതിൽ അബ്സല്യൂട്ട് മാക്സിമം -1 തന്നെയാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ -1 കൊടുത്താൽ എന്താ കിട്ടുക? വാട്ട് ഈസ് f(-1)? f(-1) എന്തായിരിക്കും? ഇറ്റ് വിൽ ബി -4 + 5. അപ്പോൾ ആ കേസിൽ ആൻസർ 1 ആണ്. ആ കേസിലേ 1 ആവുള്ള ആൻസർ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രിൻറ്റിങ് മിസ്റ്റേക്ക് എന്തുകൊണ്ട്? അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ ഇതാണ് ചോദ്യമെങ്കിൽ ആൻസർ 205 ആണ്. ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെയാണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുക, വേവി കർവ് വരയ്ക്കുക, എന്നിട്ട് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുക. ഗ്രാഫ് വരച്ചിട്ട് ഇവിടെ ചിത്രം ഇവിടെ 1നും 2ൻ്റെ ഇടയിൽ ഗ്രാഫ് ഇൻക്രീസിങ് ആണ്. അപ്പോൾ 1ലാണ് അബ്സല്യൂട്ട് മിനിമം, 2ലാണ് അബ്സല്യൂട്ട് മാക്സിമം. ദർ ഇസ് നോ എന്താ പറയുക
എക്സ്ട്രീം പോയിൻറ്റ്സ് ഇല്ല, 1 into 2 ഇടയിൽ എക്സ്ട്രീം പോയിൻറ്റ്സ് ഇല്ല. ഏരിയ ബൗണ്ടഡ് ബൈ ദ കർവ് cos x and x axis is 0π/2 in 0π/2. cos x and x axis ഇത് സിമ്പിളാണ്. ഇതിന് ചിത്രം വരച്ചാൽ മതി, അത് ഏറ്റവും നല്ല ചിത്രമാണ്. ചിത്രം വരയ്ക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക? ഇതാണ് y ആക്സിസ്, ഇതാണ് x ആക്സിസ്. cos x-ൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാം. cos x-ൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക, 0 to π/2. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. 0-നും π/2 ഇടയിൽ 0 to π/2. അപ്പോൾ ഈ ഏരിയ ആണ് ചോദിച്ചത്. അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ വേണമെങ്കിൽ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to π/2 cos x ആൻഡ് എക്സ് ആക്സിസ് cos x dx. ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് sin x അപ്പർ ലിമിറ്റ് ലോവർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കാം, π/2 0, ആൻസർ ഇസ് 1 ഇസ് ആൻസർ. ഇത് നിങ്ങൾ പല രീതിയിൽ ചോദിക്കാം. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പല രീതിയിൽ ചോദിക്കുക എന്നുള്ളത് ഞാനത് പറയാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയൊക്കെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ചോദിക്കാമെന്ന്. അതായത് അപ്പം ഇതാണ് y ആക്സിസ്, ഇതാണ് x ആക്സിസ് വെച്ചോളൂ. ഇതിൽ സൈനിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെയാണ്. ഒരു സൈക്കിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും സൈനിൻ്റെ ഗ്രാഫ്. ഈ ഏരിയയിൽ ഇത് 2 സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ്സ് ആണ്, ഇതും 2 സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ്സ് ആണ്. സൈനിൻ്റെ ഒരു ചാട്ടം, ഓഫ് കോഴ്സ് താഴെ ആയതുകൊണ്ട് ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ -2 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ സൈനിൻ്റെ ഒരു ചാട്ടം 2 സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ്സ് ആണ്. ഓർത്തൂടെ 0 to π, ഇത് പൈ ആണ്. അപ്പോൾ സൈനിൻ്റെ ഒരു ചാട്ടം 0 to π, സൈൻ എക്സിൻ്റെ ഒരു ചാട്ടം 0-നും പൈൻ്റെ ഇടയിൽ സൈൻ എക്സും എക്സ് ആക്സസും തമ്മിലുള്ള ഏരിയ 2 സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ്സ് ആണ്. ഒന്ന് ഓർത്തൂടെ? ഓക്കെ, അത് ഓർത്തും വിചാരിക്കാറുണ്ട്. യു നോ ഇറ്റ്. അത് 2 ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് പൈ ആണ്, ദിസ് ഇസ് പൈ. ഞാൻ ഇതിന് മുകളിൽ തന്നെ cos x വരയ്ക്കാം. cos x-ൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഏകദേശം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക? ഇതാണ് cos x-ൻ്റെ ഗ്രാഫ്. ഇത് കൂടി പാസ് ചെയ്യും, പിന്നെ ഇത് കൂടി പാസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഏകദേശം cos x-ൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക. ദിസ് ഇസ് ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് cos x. അപ്പം cos x ഈ ഏരിയ 1 ആണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടു cos x ഈ ഏരിയ 1 ആണ്. അപ്പം ഈ ഏരിയയിൽ ഇത് സൈൻ എക്സും കോസ് എക്സും വൈ ആക്സസും ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളാണ്, ഏരിയയാണ്. സൈൻ എക്സും കോസ് എക്സും വൈ ആക്സസും, സൈൻ എക്സ് കോസ് എക്സ് വൈ ആക്സസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏരിയ. അപ്പോൾ ഈ പോയിൻ്റ് π/2 ആണ്, π/4 ആണ്. ഇത് ഈ പോയിൻ്റ് π/4 ആണ്. അപ്പം ഏരിയ എൻക്ലോസ് ബിറ്റ്വീൻ കോസ് എക്സ്, സൈൻ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആക്സസ് ചോദിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ √2 - 1 ആണ്. ആ ഏരിയ √2 - 1. എളുപ്പമാണ് ആലോചിക്കാൻ. എങ്ങനെ ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാം? √2 - 1 ആണ് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to π/4 cos x - sin x. ഇത് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇത് സിമ്പിളാണ്. cos x-ൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ sin x ആണ്, sin x-ൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ cos x ആണ്. cos x + sin x വരും. 0 to π/4 കൊടുക്കുക, അപ്പർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുക, ലോവർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും √2 - 1 ആണ്. അപ്പോൾ അത് കാണാതെ പഠിക്കാം. ഈ ഏരിയ √2 - 1 ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും? ഇത് മൊത്തം 2 ആയതുകൊണ്ട് ഇത് മൊത്തം 1 ആണ്. അതായത് ഈ ഫുൾ ഏരിയ 1 ആണ്. അപ്പം ഈ 1-ൽ നിന്ന് √2 - 1 കുറയ്ക്കാം. 1-ൽ നിന്ന് √2 - 1 - √2 - 1. അപ്പോൾ ഇത് 2 - √2 ആണ്. 2 - √2 ആണ്. അപ്പം ഏരിയ എൻക്ലോസ് ബിറ്റ്വീൻ സൈൻ എക്സ്, കോസ് എക്സ് ആൻഡ് എക്സ് ആക്സസ് 2 - √2. സൈൻ എക്സ്, കോസ് എക്സ് ആൻഡ് എക്സ് ആക്സസ് എന്താണ്? 2 - √2 ആണ്. ഇനി ഇത് മൊത്തം √2 ആണ്, അല്ല ഇത് മൊത്തം 2 ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഏരിയ, അതായത് ഇത് മൊത്തം ഈ ഏരിയ മൊത്തം 2 ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് 2 - √2 ആയിട്ട് 2 - √2 എത്രയാ? ഇത് √2 ആണ്. ആ ലെങ്ത് ആ ഏരിയ √2 ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഏരിയയും √2 ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഡോൾഫിൻ പോലത്തെ ഏരിയ, അതായത് സൈൻ എക്സും കോസ് എക്സും എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ, കുറേ ഏരിയാസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ സൈൻ എക്സും കോസ് എക്സും എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ 2 √2 ആണ്. സൈൻ എക്സും കോസ് എക്സും എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ
2 root 2 ആണ്. അപ്പം ഈ ഏരിയ √2 - 1 ആണ്, ഈ ഏരിയ 2 - √2 ആണ്, ഈ മൊത്തം ഏരിയ 1 ആണ്, ഇത് മൊത്തം 2 ആയതുകൊണ്ട് ഇത് √2 ആണ്, ഇത് √2 ആയതുകൊണ്ട് സിമെട്രിക്കലി ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് ഇതും √2 ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഏരിയ 2 √2 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ വളരെയധികം സാധ്യതയുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അടുത്ത ചോദ്യം. The function f defined by f of x equals x square is a bijection. എന്താ ബൈജക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ബൈജക്റ്റീവ് മാപ്പ് മീൻസ് 1 1 ആസ് വെൽ ആസ് ഓൺ ടു. 1 1 ഓൺ ടു കൂടെ ആവാം. ബൈജക്ഷന് മാത്രമാണ് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുക. എഫ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻവേർട്ടിബിൾ ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇൻവേർട്ടിബിൾ ആവണമെങ്കിൽ 1 1 ആവണം, ഓൺ ടു ആവണം. ഇഫ് ദ ഡൊമെയിൻ ആൻഡ് ദ റേഞ്ച് ആർ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി. അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സിൽ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡൊമെയിൻ നോക്കുക. അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ സാധാരണഗതിയിൽ പാരബോളയാണ്. പാരബോളയാണ്, യു ടേൺ അടിച്ചാൽ ഉറപ്പാ മിനിമം ആണ്. അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആവാം, ഇതാ ഇങ്ങനെ ആവാം. പിന്നെയോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താവും? പോസിറ്റീവ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആവാം. ഇതെന്തായാലും തെറ്റാണ്. ആർ ടു ആർ തെറ്റാണ്. ആർ ടു ആർ ആണെങ്കിൽ അത് മിനിമം ഇൻ ടു ആവും. കാരണം ഡൊമെയിൻ റിയൽ നമ്പേഴ്സാണ് എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ. ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ഡൊമെയിൻ പോസിറ്റീവ് റിയൽ നമ്പേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ അത് ആർ ശരിയല്ല. ആർ 0 ഇത് ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ മിനിമം ആണ്. ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എന്താവും? മിനിമം ആവും. പിന്നെ എന്താവും? ഇൻ ടു ആയിരിക്കും, ബൈജക്റ്റീവ് ആവില്ല. ആർ ടു 0 ഇൻഫിനിറ്റി ആണെങ്കിലോ ആർ ടു 0 ഇൻഫിനിറ്റി. അപ്പോൾ റേഞ്ച് 0 ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്. അപ്പോൾ അത് ഓൺ ടു ആവും. പക്ഷേ മിനിമം ഓൺ ടു ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് മിനിമം ഓൺ ടു ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതും തെറ്റാണ്. പിന്നെ 0 ഇൻഫിനിറ്റി ടു ആർ. അപ്പോൾ 0 ഇൻഫിനിറ്റി ടു ആർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ കിട്ടുമല്ലോ. ടു ആർ ഫുൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഭാഗം ഫ്രീ ആവും. ഈ ഭാഗം ഫ്രീ ആകുമ്പോൾ 1 1 ആയിരിക്കും, പക്ഷേ ഇൻ ടു ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതും തെറ്റാണ്. അപ്പോൾ ആൻസർ ഇസ് 0 ഇൻഫിനിറ്റി ടു 0 ഇൻഫിനിറ്റി. 0 ഇൻഫിനിറ്റി ടു 0 ഇൻഫിനിറ്റി ആകുമ്പോൾ 1 1 ആവും, ഓൺ ടു ആവും. ഡൊമെയിൻ 0 ഇൻഫിനിറ്റി റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുക, റേഞ്ച് 0 ഇൻഫിനിറ്റി റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ഒരു സ്ഥലത്തെ കട്ട് ചെയ്യൂ, കോഡും റേഞ്ചും ഈക്വലാണ്, 1 1 ഓൺ ടു ആവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആവാം. -ഇൻഫിനിറ്റി ടു 0 ഇൻഫിനിറ്റി ആയാലും ഓക്കെയാണ് കേട്ടോ. എന്തായാലും റേഞ്ച് 0 ഇൻഫിനിറ്റി ആവണം, നിർബന്ധമാണ്. അടുത്ത നമ്പർ ഓഫ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ആൽഫബറ്റ്സ്. 4 ആൽഫയുണ്ട്, ഒരു ബീറ്റ, ഗാമ, ഡെൽറ്റ. സോ ദാറ്റ് നോ ടു ആൽഫാസ് ആർ അഡ്ജസൻറ്റ്. നോ ടു ആൽഫാസ് ആർ അഡ്ജസൻറ്റ്. നോ ടു ആൽഫ അഡ്ജസൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഗ്യാപ്പ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാം. എന്താണ്? ആൽഫ അല്ലാത്ത ബാക്കി ആൾക്കാരെ ഇരുത്താം. നോ ടു ആൽഫാസ് ആർ ടുഗദർ അല്ലേ പറഞ്ഞത്, അഡ്ജസൻ്റ് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്. അപ്പം ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ ബീറ്റ ഉണ്ട്, ഗാമയുണ്ട്, ഡെൽറ്റയുണ്ട്, ഇവരെ ഇരുത്താം. ദിസ് ക്യാൻ ബി ഫിൽഡ് ഇൻ 3 ഫാക്ടറൽ വേസ്. ഡിഫറെൻ്റ് അല്ലേ? ഇനി എത്ര സ്പേസ് ഉണ്ട്? 1 2 3 4 സ്പേസസ്. 4 സ്പേസ് 4 ആൾക്കാരാണ്. അപ്പം 4p4. പക്ഷേ ഇത് എന്നിട്ട് അവസാനം യു ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ദ റെപ്പിറ്റേഷൻസ്. അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അപ്പോൾ എത്രയാ? എല്ലാം ഐഡൻറ്റിക്കലാണ്. അപ്പോൾ ബൈ 4 ഫാക്ടറിൽ എത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ആൻസർ. 3 ഫാക്ടറിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ ആൽഫ അല്ലാത്ത ആൾക്കാരെ ഇരുത്തുക, ഇടയിൽ 4 സ്പേസ് ഉണ്ട്, 4 സ്പേസിൽ അവരെ ഫില്ല് ചെയ്യുക, 4 ഫാക്ടോറിയൽ വേസ്. നൗ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ദ റെപ്പിറ്റേഷൻസ്. അപ്പോൾ എന്താ വരിക? 3 ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു 4 ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ 4 ഫാക്ടോറിയൽ അല്ലേ? 4p4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? 4 ഫാക്ടറിലാണ്. അപ്പം അത് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ആൻസർ ഇസ് 6 ആണ് ആൻസർ. 3 ഫാക്ടോറിയൽ ഇസ് ആൻസർ. ഓക്കെ, സിമ്പിൾ. അടുത്ത ചോദ്യം എന്താ? ദ വാല്യൂ ഓഫ് 1 + ഒമേഗ - 2 ഒമേഗ സ്ക്വയർ റേസ് ടു 4. ഒമേഗ ഇസ് എ ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് യൂണിറ്റി. നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒമേഗയുടെ വാല്യൂ 1 + ഒമേഗ. ഒമേഗ ഇസ് എ നോൺ റിയൽ ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് യൂണിറ്റി. ഒമേഗയുടെ വാല്യൂ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം, cos 2π/3 പ്ലസ് I sin 2π/3 ആയിട്ട് വിചാരിക്കാം. ഒമേഗ സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? അപ്പം cos 4π/3 പ്ലസ് I sin 4π/3. റൈറ്റ്? ഡി മോയിസറിൻ്റെ പ്രകാരം. ഈ ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ അറിയോ? ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ -1 പ്ലസ് I √3/2 ആണ്. ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ -1 മൈനസ് I √3/2 ആണ്. വാട്ട് ആർ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഒമേഗ? 1 + ഒമേഗ പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ 0 ആണ്. ഒമേഗ raised to any power which is a multiple of 3 is also
1. അത്രയേ ഉള്ളൂ പ്രോപ്പർട്ടീസ്. പിന്നെ 1 ഒമേഗ സ്ക്വയർ എപ്പോഴും ഒരു ഈക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ വെർട്ടിസിലാണ് കിടക്കുക, ആർഗൻ പ്ലെയിനിൽ. അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ മതി, 1 + ഒമേഗയ്ക്ക് പകരം, അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ എഴുതാം, 1 + ഒമേഗയ്ക്ക് പകരം വാട്ട് ഈസ് 1 + ഒമേഗ + ഒമേഗ സ്ക്വയർ 0 അല്ലേ. അപ്പോൾ 1 + ഒമേഗയ്ക്ക് പകരം -ഒമേഗ സ്ക്വയർ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ -ഒമേഗ സ്ക്വയർ -2 ഒമേഗ സ്ക്വയർ റേസ്ഡ് ടു 4. അതാണ് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ. 1 + ഒമേഗയ്ക്ക് പകരം -ഒമേഗ സ്ക്വയർ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ, -3 ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഹോൾ റേസ്ഡ് ടു 4. അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും, 3 റേസ്ഡ് ടു 4 ഇൻറ്റു ഒമേഗ റേസ്ഡ് ടു 8 അല്ലേ. ഒമേഗ റേസ്ഡ് ടു 8 എന്താ, ഒമേഗ റേസ്ഡ് ടു 6 ഇൻറ്റു ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആണ്. അപ്പോൾ 3 റേസ്ഡ് ടു 4 ഇൻറ്റു, അപ്പോൾ ഇത് 3 റേസ്ഡ് ടു 4 ഇൻറ്റു ഒമേഗ സ്ക്വയർ. 3 റേസ്ഡ് ടു 4 എത്ര, 9 9 81 ആണ്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് 81 ഒമേഗ സ്ക്വയർ. ആൻസർ ഇസ് 81 ഒമേഗ സ്ക്വയർ. ബി ഇസ് ആൻസർ, റൈറ്റ്. ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം. 1 of the possible values of limit x tends to 1 √x - 1 by x - 1. ഇത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു വാല്യൂവിനെ ഉള്ളൂ തന്നെ. എക്സ് ടെൻസ് ടു 1 ആണ്. അപ്പോൾ 1ലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യുമ്പം കേട്ടോ 0/0 ഫോമാണ്. ശരിക്കും 1ലേക്ക് ഇങ്ങനെ ടെൻഡ് ചെയ്യണ്ട, 1 ടെൻഡ് ചെയ്യുമ്പം അല്ലേ. അപ്പോൾ എക്സ് ടെൻസ് ടു 1 അല്ലേ. അപ്പം എല്ലാ ഓപ്പറേറ്ററിൽ ഉപയോഗിക്കാം, LH റൂൾ ഉപയോഗിക്കാം. എന്താ LH റൂൾ, മുകളിലും താഴെയും ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ലിമിറ്റ് ഓഫ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 1, താഴെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 1, മുകളിൽ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 1/2 √x. എക്സ് 1ലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യുക, ദാറ്റ് ഈസ് 1/2. ആൻസർ ഇസ് 1/2 ഇസ് ആൻസർ. ഒരു വാല്യൂവിൻ്റെ ഉള്ളൂ തന്നെ, 2 വാല്യൂ ഒന്നുമില്ല. 1 ഓഫ് ദ പോസിബിൾ വാല്യൂ പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമൊന്നുമില്ല. അടുത്തത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോപ്പർ ഫാക്ടേഴ്സ്. എന്താ പ്രോപ്പർ ഫാക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ 3ക്ക് പ്രോപ്പർ ഫാക്ടർ ഇല്ല, കാരണം 3 പ്രൈം ആയതുകൊണ്ട് 1ഉം 3 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ 6 ആണെങ്കിലോ 1 ഒരു ഫാക്ടറാണ്, 6 ഒരു ഫാക്ടറാണ്, 2 ഒരു ഫാക്ടറാണ്, 3 ഒരു ഫാക്ടറാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് പറയുക. അതിൽ പ്രോപ്പർ ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്, 1ഉം 6ഉം ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും 6ൻ്റെ പ്രോപ്പർ ഫാക്ടേഴ്സാണ്. അതായത് 2 ഒരു പ്രോപ്പർ ഫാക്ടറാണ് 6ൻ്റെ, 3 ഒരു പ്രോപ്പർ ഫാക്ടറാണ് 6ൻ്റെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 225യുടെ പ്രോപ്പർ ഫാക്ടേഴ്സ് ചോദിച്ചാൽ അതിനൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. സംഭവം എന്താ വെച്ചാൽ, പ്രോപ്പർ ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള കൺസെപ്റ്റ് എന്താ വെച്ചാൽ, 2025, ഞാൻ ഫുൾ തിയറി പറയുന്നില്ല, 2025നെ പ്രൈമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക, പ്രൈം നമ്പേഴ്സിനെ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക, 5 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. 5 4s 20, 5 അല്ലേ, 5 5s 25. പിന്നെ 5 കൊണ്ട് പറ്റും, 5 കൊണ്ടാകുമ്പോൾ 8 5s 40, 81. ഇനി 3 കൊണ്ട് പറ്റും, 3 ആകുമ്പോൾ 27 വരും. 27ന് വീണ്ടും 3 കൊണ്ട് പറ്റും, 3 കൊണ്ട് പോകുമ്പം 9 വരും. 9ന് വീണ്ടും 3 കൊണ്ട് പറ്റും, 3 വരും. അപ്പോൾ 2025നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം, 5² ഇൻറ്റു 3 റേസ്ഡ് ടു 4 എന്ന് എഴുതാം. 5² ഇൻറ്റു 3 റേസ്ഡ് ടു 4 എഴുതാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ 2 5കളുണ്ട്, 4 4കൾ, 4 3കളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫാക്ടേഴ്സ് എടുക്കുക പറഞ്ഞാൽ 5 എടുക്കുക, 3 എടുക്കുക, അങ്ങനെയാണ്. ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്ക്. ഇപ്പം ഒരു കൊട്ടയിൽ 3 വൈറ്റ് ബോൾസ് ഉണ്ട്, 4 ബ്ലാക്ക് ബോൾസ് ഉണ്ട് വെച്ചോളൂ. ഹൗ മെനി വേസ് യു ക്യാൻ ടേക്ക് 1 വൈറ്റ് ബോൾ? 3 വേസ്. 2 വൈറ്റ് ബോൾസ്, ഈ 3 വൈറ്റുള്ള ബോളും 4 ബ്ലാക്ക് ബോളും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഡിഫറെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു വെള്ള ബോൾ 3 വിധത്തിലെടുക്കാം, ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോൾ 4 വിധത്തിലെടുക്കാം. 2 വെള്ള ബോൾ 3C2 വിധത്തിലെടുക്കാം അല്ലേ, 3C2 വിധത്തിലെടുക്കാം. 3 വെള്ള ബോൾ 3C3 വിധത്തിലെടുക്കാം. 3 ബ്ലാക്ക് ബോൾ 4C3 വിധത്തിലെടുക്കാം. 4 ബ്ലാക്ക് ബോൾ 4C4 വിധത്തിലെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതിന് പകരം ഞാൻ ഒരു 5 വെള്ള ബോൾ ഉണ്ടിച്ചോളൂ. ദർ ആർ 5 വൈറ്റ് ബോൾസ്. ഒരു വെള്ള ബോൾ എത്ര വിധത്തിലെടുക്കാം? 5C1. You can take no ball from it in 5C0 ways.
0 balls from it in 5 0 ways. 1 ball 5C1, 2 ball 5C2, 3 ball 5C3, 4 ball 5C4, 5 balls 5C5. ഇതെല്ലാം ഡിഫറെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ 5 ബോൾസും ഐഡൻറ്റിക്കൽ വെച്ചോളൂ, സെയിം ആണ് വെച്ചോളൂ. ഹൗ മെനി വേസ് യു ക്യാൻ ടേക്ക് 1 ball 1 way, 2 balls 1 way, 3 balls 1 way, 4 balls 1 way, 5 balls 1 way, no ball 1 way. ഒന്നും എടുക്കാതിരിക്കലും ഒരു വേ ആണ്. അപ്പോൾ 5 ഡിഫറെൻറ്റ് ബോൾസ് ആണെങ്കിൽ, 5 ഡിഫറെൻറ്റ് ബോൾസ് ആണെങ്കിൽ ഹൗ മെനി വേസ് യു ക്യാൻ ടേക്ക് ബോൾസ് ഫ്രം ഇറ്റ്? 5C0 plus 5C1 plus 5C2 plus 5C3 plus 5C4 plus 5C5. 2 raised to 5 ways, 32 ways. പക്ഷേ 5 ഐഡൻറ്റിക്കൽ വേസ് ആണ്, ഐഡൻറ്റിക്കൽ ബോൾസ് ആണെങ്കിൽ, ഈ 5 ഐഡൻറ്റിക്കൽ ബോൾസ് ആണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ടേക്ക് നോ ബോൾ ഇൻ 1 way, 1 ball in 1 way, 2 ball in 1 way, 3 ball in 1 way, 4 ball in 1 way, 5 ball in 1 way. But total number of ways you can take balls from this box is 6 ways. And so 5 balls and you can take balls from this box in 6 ways. ആ 6 ways എന്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടറിയോ? ഒന്നും എടുക്കാത്ത വേ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒന്നും എടുക്കാത്ത വേയും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എല്ലാം എടുക്കുന്ന വേയും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ? അപ്പം 5 ഐഡൻറ്റിക്കൽ ബോൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹൗ മെനി വേസ് യു ക്യാൻ ടേക്ക് ബോൾസ് ഫ്രം ഇറ്റ്? 6 ways. ആ കൺസെപ്റ്റാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത്. അതായത് ഇവിടെ 2 5 ഉണ്ട്, ഹൗ മെനി വേസ് യു ക്യാൻ ടേക്ക് 5s ഫ്രം ഇറ്റ്? 5 എടുക്കലാണല്ലോ ഫാക്ടർ പറഞ്ഞാലേ. അപ്പോൾ ഹൗ മെനി വേസ്? ദർ ആർ 2 5s. 2 ഐഡൻറ്റിക്കൽ തിങ്സ് ആണ്. 2 5 ഉണ്ട്, അതായത് 2 things ഐഡൻറ്റിക്കൽ ഓഫ് 1 kind. ഇവിടെയോ 4 things ഐഡൻറ്റിക്കൽ ഓഫ് അനദർ kind, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഹൗ മെനി വേസ് യു ക്യാൻ ടേക്ക് 5s? 5കളെ എങ്ങനെ എടുക്കാം? എത്ര വിധത്തിലെടുക്കാം? 5കളെ 3 വിധത്തിലെടുക്കാം, അല്ലേ? ഒരു 0, ഒരു 5ഉം എടുക്കാതിരിക്കാം, ഒരു 5 എടുക്കാം, 2 5 എടുക്കാം, അപ്പോൾ 3 വിധത്തിലെടുക്കാം. 3കളെ എത്ര വിധത്തിലെടുക്കാം? 4 3കളുണ്ട്, 4 ഐഡൻറ്റിക്കൽ തിങ്സ് ഉണ്ട്, വെച്ചാൽ ഐഡൻറ്റിക്കൽ 3കളുണ്ട്. അതിന് എത്ര 3കൾ എടുക്കാം? 5 വിധത്തിലെടുക്കാം. അപ്പോൾ ബൈ ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കൗണ്ടിങ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് വേസിൻ്റെയും 15 വേസ്. ഈ 15 വേസിൽ എന്തുണ്ടാവും? ഒന്നും എടുക്കാത്ത വേ ഉണ്ടാവും, എല്ലാം എടുക്കുന്ന വേ ഉണ്ടാവും, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഒന്നും എടുക്കാത്ത വേ ഒരു വേ ഉണ്ടാവും, ഒരു 5 എടുക്കാൽ, അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഒന്നും എടുക്കാതിരിക്കുക 0 5 1 way, ഇതൊന്നും ഒന്നും എടുക്കാതിരിക്കുക 1 way, അപ്പോൾ 2 ഒന്നും എടുക്കാതിരിക്കുക 1 way. പിന്നെ എല്ലാം എടുക്കുന്ന വേ 1 way 1 way 1 way 1 way. അപ്പോൾ എന്താവും? 15. അപ്പോൾ പ്രോപ്പർ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും, ഇതാണ് ഫാക്ടേഴ്സ്, ഇതാണ് ഫാക്ടേഴ്സ്. ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ദ വേ ഇൻ വിച്ച് യു ആർ ടേക്കിംഗ് ഓൾ, യു ആർ ടേക്കിംഗ് നത്തിങ്. അപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രോപ്പർ ഫാക്ടേഴ്സ്? പ്രോപ്പർ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തായിരിക്കും? പ്രോപ്പർ ഫാക്ടേഴ്സ് വിൽ ബി എന്താ? 15 എന്ത് കുറയ്ക്കാം? മൊത്തമുള്ളതും കുറയ്ക്കുക, ഒന്നും എടുക്കാത്തതും കുറയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ആൻസർ വിൽ ബി 13. 13 ഇസ് ആൻസർ. നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ചോദിച്ചാൽ 15 ആണ്, നമ്പർ ഓഫ് പ്രോപ്പർ ഫാക്ടേഴ്സ് ചോദിച്ചാൽ 13 ആണ്. ഓക്കെ. സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ 2x ഡിവൈഡ് ബൈ x മൈനസ് y ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ്. സിമ്പിൾ ചോദ്യമാണ്. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇത് എന്ത് ഫോമാണ്? 2x dy മൈനസ് y dx ഇസ് ഈക്വൽ ടു 5. ഇത് രണ്ടും കുറേ രീതിയിൽ ചെയ്യാം. ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്യണു. 2x ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം. എന്താണ്? ലീനിയർ മെത്തേഡ് 1 വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം. എന്താണ്? 2x dx, 2x ഡിവൈഡ് ബൈ dx. 2x ഡിവൈഡ് ബൈ dxൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ? ഇറ്റ് വിൽ ബി y പ്ലസ് 5. ഇത് വേരിയബിൾ സെപ്പറബിൾ ആണ്, അല്ലേ? അപ്പോൾ dy ബൈ y പ്ലസ് 5 2 അവിടെ തന്നെ നിന്നോട്ടെ is equal to dx by x. വേരിയബിൾ സെപ്പറബിൾ ആണ്, ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആൻസർ വിൽ ബി ട്വൈസ് ഓഫ് ലോൺ മോഡ് y പ്ലസ് 5 is equal to ലോൺ മോഡ് x പ്ലസ് c. ലോൺ മോഡ് x പ്ലസ് c. റെപ്രസെൻസ് എന്താണെന്ന ചോദ്യം. അപ്പോൾ ഈ മോഡ് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, മോഡ് നമ്മൾ ശരിക്കും പറയുമ്പോൾ മോഡ് വേണമെന്നാണ്. ഞാൻ മോഡില്ലാതെ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് വരും? ലോൺ y പ്ലസ് 5 സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു, ഈ സിക്ക് പകരം ലോൺ സി വിചാരിക്കാം, അപ്പോൾ ലോൺ എക്സ് സി എന്ന് വയ്ക്കാം, ലോൺ എക്സ് സി. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? y പ്ലസ് 5 സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സി. അപ്പോൾ ഇതെന്താ ആക്ച്വലി? y പ്ലസ് 5 സ്ക്വയർ, y സ്ക്വയർ ഈക്വൽസ് എക്സ് സി അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി y സ്ക്വയർ ഈക്വൽസ് 4x ഫോം അല്ലേ? ആൻസർ ഇസ് ഇറ്റ്സ് എ പാരബോളാസ്, ഫാമിലി ഓഫ് പാരബോളാസ്. സി ഇങ്ങനെ മാറുമ്പം
get a family of parabolas. Okay, now this question നോക്കാം. Circle touches both the axes. A circle touches both the axes. അപ്പോൾ രണ്ട് ആക്സസിലും ടച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റിലാണെങ്കിൽ സർക്കിൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവാം. ഇങ്ങനെ 4 സർക്കിൾ ഉണ്ടാവും. ഇവിടെയാവും. Can be in first or second or third or fourth. Then locus of the center is given by എന്ന ചോദ്യം. സെൻറ്ററിൻ്റെ ലോക്കസ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് HK വെച്ചോളൂ. HK ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഉറപ്പാണ് ഈ ലെങ്ത്തും റേഡിയസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ HK ആണ് സെൻറ്റർ എങ്കിൽ എല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കും അല്ലേ. ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കും? എക്സ് മൈനസ് അതായത് എച്ച് ബോത്ത് ആക്സസ് ആണെങ്കിൽ മോഡ് എച്ചും മോഡ് കെയും ഈക്വൽ ആവണം, അത് റേഡിയസ് ആവണം. മോഡ് എച്ചും മോഡ് കെയും ഈക്വൽ ആവണം, അത് റേഡിയസ് ആവണം. അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദ ലോക്കസ് ഓഫ് ഇറ്റ് സെൻറ്റർ എന്ന ചോദ്യം. ലോക്കസ് ഓഫ് ദ സെൻറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇതാണ് HK മോഡ് എച്ച് ഫിസിക്കൽ ടു മോഡ് കെ. ഇത് മാത്രമാണ്, ഇതാണ് എച്ചും കെയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. മോഡ് എച്ച് ഫിസിക്കൽ ടു മോഡ് കെ. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? H² K² ഈക്വൽ ആവും. അപ്പോൾ ഇതാണ് റിലേഷൻ. H² K² ഈക്വൽ ആവും എന്നുള്ള റിലേഷൻ അല്ലേ. അപ്പോൾ അത് Hന് പകരം X കൊടുക്കുക, Kക്ക് പകരം Y കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് ദ ആൻസർ? ഇത് X² = Y². ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ. X² - Y² = 0. ഇത് നമുക്ക് ആലോചിച്ച് അറിയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വട്ടാവാം, ഇവിടെ ഒരു വട്ടാവും. അപ്പോൾ സെൻറ്ററിൽ കൂടി ചോദിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ വരെ ഉണ്ടാവും. ഈ വരയുടെ ഇക്വേഷൻ Y = X ആയിരിക്കും. അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു വട്ടാവും, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുറേ വട്ടാവും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സാധനം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ X² അതിൻ്റെ ലോക്കസ് എന്തായിരിക്കും? Y = -X ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ X² അങ്ങനെയാവാം. X² അപ്പോഴും അതെ മോഡ് എക്സും മോഡ് വൈ, എപ്പോഴും മോഡ് എക്സും മോഡ് വൈയും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ സെൻറ്റർ ടു ദ എക്സ് ആക്സിസും ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ സെൻറ്റർ ടു എക്സ് ആക്സും സെൻറ്റർ ടു വൈ ആക്സും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും, അത് റേഡിയസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതാണ് ഐഡിയ. X² + Y² = ഇത് തെറ്റാണ് എന്തായാലും. അപ്പോൾ ഇത് സർക്കിളാണ്, പറ്റില്ല. ഇത് പറ്റില്ല. ഇത് റെക്റ്റാങ്കുലർ പോലെയാണ്, പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ആൻസർ X² - Y = 1. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. അടുത്ത ചോദ്യം, പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു. ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം അല്ലേ. 16 raised to 1 + 1/3 + 1/3² + etc. ഇങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ മുകളിലെ പവർ അറിയാം, സം ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഓഫ് എ GP ആണ്. എന്താ സം ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഓഫ് എ GP? S∞ = A/1 - R. A ആണ് ഫസ്റ്റ് ടേം, കോമൺ റേഷ്യോ R ആണ്. R എന്താവണം? 0 -1നെയും 1ൻ്റെ ഇടയിലാവണം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ 16 raised to A/1 - R, 1 - 1/3. എത്ര വരിക? 16 raised to 1 - 1/3 is 2/3. It is 3/2. That will be square root of 16³ The answer will be 4 × 4 × 4. അല്ലേ, 4³ ആണ് ആൻസർ. 64 is the answer. അല്ലേ, ഇതൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളാണ്. സം ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഓഫ് എ GP. ഇതിപ്പോൾ AGPയിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യം കേട്ടോ. AGP ആണെങ്കിൽ സം ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഫോമിൽ എന്താ? AGP ആണെങ്കിൽ എന്താ ഫോമിൽ ഉണ്ടാവുക? A + D × R plus A plus D into R, A plus 2D into R² plus etc. up to infinity. ഇവിടെ മോഡ് R ഒന്നിനേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ സം ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഫോർമുല ഇതാണ്. ഇത് പഠിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. A/1 - R plus dR/1 - R the whole square. നല്ല ചോദ്യമാണ്. ഇതേ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയും ചോദിക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഇത് സിമ്പിളാണ്. ഇതിങ്ങനെ ചോദിക്കാം. 16 × 16 raised to ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ, അതായത് 1 + 3 that is 4/2 plus 4 + 3 7/2² plus 7 + 3 10/2³ plus etc. up to infinity. The sum to infinity of an AGP ആണ്. 1 4 7 10 AP ആണ്, GP ആണ്. APൻ്റെയും GPയും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ അത് AGP ആവും.
അപ്പോൾ എന്താ അതിൻ്റെ ഫോമുല വരിക? വാട്ട് ഇസ് എസ് ഇൻഫിനിറ്റി? എ ബൈ 1 മൈനസ് ആർ, എ ബൈ 1 മൈനസ് ആർ പ്ലസ് ഡി ആർ ബൈ 1 മൈനസ് ആർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. മനസ്സിലായോ? എ ബൈ ആർ 1/2 ആണ്, എ ഇവിടെ 1 ആണ്, എ ബൈ 1 മൈനസ് ആർ പ്ലസ് ഡി ആർ ബൈ 1 മൈനസ് ആർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം, വേണമെങ്കിൽ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. ഇറ്റ് ഇസ് 1 മൈനസ് 1/2 ഇസ് 2 പ്ലസ് 3/2 ഇൻറ്റു 4 ബൈ 1/4 അല്ലേ, ബൈ 1. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 വരും, 3 2 6, അപ്പോൾ ആൻസർ ഇസ് 8 അല്ലേ? 8 ഇസ് ആൻസർ. നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാലോ. the sides PQ, QR, RP of a triangle of 3, 4, 5 interior points. ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട്, PQR ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആണ്. അപ്പം PQR പിന്നെന്താണെന്നുള്ളത്, PQൻ്റെ മുകളിൽ 3 പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്, PQൻ്റെ മുകളിൽ 3 പോയിൻറ്റ്സ്. പിന്നെ QR-ൻ്റെ മുകളിൽ 4 പോയിൻറ്റ്സ്, 1 2 3 4 പോയിൻറ്റ്സ്. പിന്നെ RPയുടെ മുകളിൽ 5 പോയിൻറ്റ്സ്, 1 2 3 4 5 പോയിൻറ്റ്സ്. എത്ര ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ടാവുന്നു? നമ്പർ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ് ഫോംഡ്. അപ്പം ഇതിൽ കൺസെപ്റ്റ് എന്താ? n നോൺ കൊളീനിയർ പോയിൻറ്റ്സ് കൊണ്ട് NC3 ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ടാവും. അതായത് 3 പോയിൻറ്റ്സ് നോൺ കൊളീനിയർ ആണെങ്കിൽ ടേക്കൺ 3 അറ്റ് എ ടൈം ആണ് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ n നോൺ കൊളീനിയർ പോയിൻറ്റ്സ് വിൽ ഡിറ്റർമിൻ NC3 ട്രയാങ്കിൾസ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതിൽ എത്ര പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്? മൊത്തം എത്ര പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്? 4 3 7 5 12 പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 12 പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 12 C3 ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു ഇഫ് ദേ വേർ നോൺ കൊളീനിയർ. 12 നോൺ കൊളീനിയർ പോയിൻറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ 12 C3 ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇവിടെ 3 പോയിൻറ്റ്സ് കൊളീനിയർ ഓഫ് 1 കൈൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ 3 പോയിൻറ്റ്സ് കൊണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന ട്രയാങ്കിളൊക്കെ ഒരു ലൈനായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് കുറയ്ക്കണം. പിന്നെയോ ഈ 4 പോയിൻറ്റ്സ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ട്രയാങ്കിളൊക്കെ ഒരു ലൈനായി ഉണ്ടാവും, അത് കുറയ്ക്കണം, മറ്റേതും കുറയ്ക്കണം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആൻസർ, റൈറ്റ്? അപ്പം മൊത്തം 12 പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. 12 പോയിൻറ്റ്സും നോൺ കൊളീനിയർ ആവുമായിരുന്നെങ്കിൽ 12 C3 ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ടാവും. അതിൽ 3 പോയിൻറ്റ്സ് കൊളീനിയർ ഓഫ് 1 കൈൻഡ് ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ എണ്ണം കുറയ്ക്കണം. അപ്പോൾ 3 C3 കുറയ്ക്കണം. ഈ 4 പോയിൻറ്റ്സ് കൊളീനിയർ ആയതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാവില്ല, അതുകൊണ്ട് എല്ലാം കൂടി ഒരു ലൈനാവുക. അപ്പോൾ ഈ 4 പോയിൻറ്റ്സ് കൊണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കുറയ്ക്കണം. അപ്പം ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ നമ്പേഴ്സ് കുറയ്ക്കണം. 4 C3 കുറയ്ക്കണം, അതുപോലെ 5 C3 കുറയ്ക്കണം. അപ്പോൾ ദാറ്റ്സ് ആൻസർ. അപ്പോൾ 12 C3 പറഞ്ഞാൽ 12 ഇൻറ്റു 11 ഇൻറ്റു 10 ആണ്, ഡിവൈഡഡ് ബൈ 6 ആണ്. അപ്പോൾ 6 പറഞ്ഞാൽ 2 ആണ്. അപ്പോൾ 220 ആണ്. അപ്പോൾ 220 എന്ത് കുറയ്ക്കണം? 220 -1 -4 -10. അപ്പോൾ 220 15 കുറയ്ക്കണം. അപ്പോൾ അതാണ് ആൻസർ. അപ്പോൾ ആൻസർ വിൽ ബി 205. 205 ഉണ്ടാവും. യെസ്, 205 ഇസ് ആൻസർ അല്ലേ? റൈറ്റ്. പിന്നെന്താ, ഒരു ഡിറ്റർമിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, ലോഗ് വേറെ ബേസ് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് ബേസ് ആസ് ഇ. അപ്പോൾ ഇത് ലോഗ് ഇ ടു ദ ബേസ് ഇ ആണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, ലോഗ് ഇ ടു ദ ബേസ് ഇ 1 ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ലോഗ് ഇയുടെ വാല്യൂ 1 ആണ്. ലോഗ് ഇ സ്ക്വയർ പറഞ്ഞാൽ 2 ലോഗ് ഇ ആണ്, അപ്പോൾ 2 ആണ്. ലോഗ് ഇ ക്യൂബ് പറഞ്ഞാൽ 3 ലോഗ് ഇ ആണ്, അപ്പോൾ 3 ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് 2 ആണ്, ഇത് 3 ആണ്, ഇത് 4 ആണ്. പിന്നെ ഇത് 3 ആണ്, ഇത് 4 ആണ്, ഇത് 5 ആണ്. ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. എന്തായാലും ആൻസർ വിൽ നോട്ട് ബി ഇൻ ആൻസർ ക്യാൻ ബി ഇൻ ലോഗ് ഇല്ലേ? ലോഗിയുടെ വാല്യൂ 1 അല്ലേ? അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ കാണണം, ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ കാണണം. ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് കാണാം? നേരിട്ട് കണ്ടാലും മതി, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് 1 ഇൻറ്റു പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ച് ചെയ്യണോ? അതാണ് നല്ലത്. 1 2 3 എഴുതുക. എന്നിട്ട് ഇതിനെ 2 കൊണ്ട് 2 മൈനസ് ഇതിനെ 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക. അതായത് കോളം 2 ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോളം 2 മൈനസ് ട്വൈസ് ഓഫ് കോളം 1 ചെയ്യുക. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാവും. ഇതിന് 2 മൈനസ് 2 0, 3 മൈനസ് 4 മൈനസ് 1, 4 മൈനസ് 6 മൈനസ് 2. ഇതിനെ 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ഇതിന്ന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ. അതുപോലെ 3 ആണെങ്കിൽ കോളം 3 ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോളം 3 മൈനസ് 3 കോളം 1 ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇത് 0 ആവും.
4 minus 6 minus 2. This 3 ആകുമ്പോൾ 9 ആകുമ്പോൾ 5 minus 9 minus 4. ഇത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്. ഇത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ആൻസർ വിൽ ബി 4 minus 4. അപ്പോൾ ആൻസർ വിൽ ബി 0. 0 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ഇത്ര ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ. കാരണം ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയാൽ 3 1 4, 4 2 6, 5 3 8 ഇതിൻ്റെ ഡബിളാണ് അല്ലേ. ഫസ്റ്റ് കോളം ലാസ്റ്റ് കോളം കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ മിഡിൽ കോളത്തിന് ഡബിളാണ്. അപ്പോൾ 2 ഐഡൻറ്റിക്കൽ കോളംസ് വരും. വാല്യൂ 0. അങ്ങനെ ഇതായാലും മതി, കുഴപ്പമില്ല. ആൻസർ 0. ഓക്കെ. നമ്പർ ഓഫ് ഓൺ ടു മാപ്പിംഗ്സ് ഫ്രം ദ സെറ്റ് എക്സ് ടു ദ സെറ്റ് വൈ. എത്ര ഓൺ ടു മാപ്പിംഗ്സ് ഉണ്ടെന്നാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ മാപ്സ് എത്രയായിരിക്കും? ടോട്ടൽ മാപ്സ് 1 2 3 etc. 11. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടി 1ലേക്ക് പോവാം. അല്ല, ഫസ്റ്റ് എലിമെൻറ്റ് ക്യാൻ ക്യാച്ച്. അതായത് എക്സിലത്തെ ഒരു എലിമെൻറ്റിന് വൈത്തെ ഒരു എലിമെൻറ്റിനെ 1നെ പിടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ 2നെ പിടിക്കാം. ക്യാൻ ഹാപ്പൻ ഇൻ 2 ways. അതേപോലെ 2 ഒക്കെ. അപ്പോൾ 2 raised to 11 മാപ്സ് ഉണ്ടാവും. മൊത്തം 2 raised to 11 മാപ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ. ഫസ്റ്റ് അതായത് എക്സിലത്തെ ഒരു എലിമെൻറ്റിനെ വൈത്തെ എലിമെൻറ്റിനെ 2 വിധത്തിൽ പിടിക്കാം. രണ്ടാമത്തെ എലിമെൻറ്റിനും അതേ 2 വിധത്തിൽ പിടിക്കാം. മൂന്നാമത്തെ എലിമെൻറ്റിനും അതേ 2 വിധത്തിൽ പിടിക്കാം. 11ാമത്തെ എലിമെൻറ്റിനും 2 വിധത്തിൽ പിടിക്കാം. അപ്പോൾ 2 2 2 2 11 തവണ ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കൗണ്ടിങ് ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പോൾ 2 raised to 11. പിന്നെന്താ ഉണ്ട്? എത്ര ഓൺ ടു ഫങ്ഷൻസാണ് ചോദിച്ചാൽ. അപ്പോൾ മൊത്തം ഫങ്ഷൻസിൽ നിന്ന് ഇൻ ടു ഫങ്ഷൻസ് കുറച്ചാൽ മതി അല്ലേ. ഇതൊരു ഫോർമുലയുണ്ട്. ഇവിടെ ഫോർമുല ആവശ്യമില്ല. ദർ ഇസ് എ ഫോർമുല ഫോർ ഓൺ ടു ഫങ്ഷൻസ്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഫോർമുല വേണ്ട. കാരണം എന്താ, എല്ലാവരും കൂടി 1ലേക്ക് പോകുന്ന 2 ഫ്രീ ആക്കുക. ഒരു മാപ്പ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ എല്ലാം കൂടി 2ലേക്ക് പോവുക, 1 ഫ്രീ ആക്കുക. അപ്പോൾ എത്ര ഇൻറ്റു ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും? മൊത്തം വെറും 2 ഇൻറ്റു ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഫങ്ഷൻസ്, അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻറ്റു ഫങ്ഷൻസ് ഇൻറ്റു മാപ്സ് അത് എത്രയാണ്? വെറും 2. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഓൺ ടു മാപ്സ് എന്തായിരിക്കും? ഇറ്റ് ഈസ് 2 raised to 11 minus 2. 2 raised to 11 minus 2. ഇതിന് കൂടെ നിങ്ങൾ നമ്പർ ഓഫ് ഓൺ ടു ഫങ്ഷൻസ് ഫ്രം എ സെറ്റ് ഓഫ് കണ്ടെയ്നിങ് m elements ടു സെറ്റ് കണ്ടെയ്നിങ് n elements പഠിക്കണം. ഇറ്റ് ഇസ് n raised to m മൈനസ് ഒരു കുറച്ച് വലിയ ഫോർമുലയുണ്ട്. ആ ഫോർമുല പഠിച്ചാൽ നല്ലതാണ്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 log x sin x raised to tan x. ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് 0 log sin x raised to tan x. ഇവിടെ നോക്കൂ, എക്സ് 0ലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് 0ലേക്ക് പോകും. ln 1 0 ആണ്. അപ്പോൾ 1 raised to sin x raised to tan x ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് tan x into sin x ആണ് അല്ലേ. 0 ആകുമ്പോൾ 0, log 1 0 ആണ്. 0 തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ആൻസർ 0 ആണ്. ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. ഇത് 0 ആണ്. ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല അല്ലേ. അത് 0 raised to 0 ഫോമാണ്. അത് ശരി. ഇത് 0 raised to 0 ഫോമാണ് അല്ലേ. log 0 raised to 0 ഫോമാണ്. അപ്പം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ചെയ്യാം. k ആയിട്ട് എടുത്തോളൂ. k ഈക്വൽസ് log sin x raised to tan x. അപ്പോൾ tan x log sin x. അപ്പോൾ ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. k ഈക്വൽസ് ln k അല്ല, k ഈക്വൽസ് ലിമിറ്റ് ഓഫ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ln ഓഫ് sin x ഡിവൈഡഡ് ബൈ cot x ലിമിറ്റ് ഓഫ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0. എക്സ് ടെൻസ് ടു 0. ഇത് 0 പ്ലസ് വേണം കേട്ടോ. വലത്ത് അതുകൂടെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഇൻഫിനിറ്റിലേക്ക് പോവാം ഉറപ്പാണ്. cot x അല്ലേ. cot xൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ എക്സ് 0 ടെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ താഴെ പോകും, മുകളിൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ബൈ ഇൻഫിനിറ്റി ഫോമാണ്. അപ്പം മുകളിലും താഴെയും ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാം. ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഇറ്റ് ഈസ് 1 by sin x into cos x, that is cot x, divided by cosec square x, cot x by cosec square x. അപ്പോൾ ഇത് cos x by, it is cos x by sin x. sin x വെട്ടിപ്പോവും. cos x by sin x 1 by sin square x. അപ്പോൾ cos x by sin x into sin square x. ഇപ്പോൾ sin x sin വെട്ടിപ്പോവും. ഇനി ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് 0 ആണ്. ഇത് 1ലേക്ക് പോകും, ഇത് 0ലേക്ക് പോകും.
ആൻസർ ഇസ് 0. 0 മതി. ദാറ്റ്സ് എനഫ്. സിമ്പിൾ ചോദ്യമാണ്. അടുത്തത് മോഡ് എയും മോഡ് ബിയും ഈക്വലാണ്. അത് മോഡ് എ പ്ലസ് ബിനോട് ഈക്വലാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മോഡ് എ മൈനസ് ബിയുടെ വാല്യൂ എന്താണ്? ഇത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്. ഞാനത് ജോമെട്രിക്കൽ ഐഡിയ ഒക്കെ പറയാം. അതായത് ഇപ്പം ഇത് വെക്ടർ എ ആണ്. അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ആൾജിബ്രിക്കലി ചെയ്യാം. അതായത് എയും യൂണിറ്റ് വെക്ടറാണ്, ബിയും യൂണിറ്റ് വെക്ടറാണ്, എ പ്ലസ് ബിയും യൂണിറ്റ് വെക്ടറാണ്. യു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എ പ്ലസ് ബി. മോഡ് എ പ്ലസ് ബിയുടെ വാല്യൂ 1 ആണ്. മോഡ് എ പ്ലസ് ബിയുടെ വാല്യൂ 1 ആണെങ്കിൽ സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ട്വൈസ് ഓഫ് എ ഡോട്ട് ബി. അത് 1 ആണ്. എയുടെ വാല്യൂം ബിയുടെ വാല്യൂം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് 1 ആയതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് 1 പ്ലസ് 1 പ്ലസ് 2 ഇൻറ്റു 1 ഇൻറ്റു 1 ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ. ഇത് 1 ആണ്. അപ്പോൾ കോസ് തീറ്റയുടെ വാല്യൂ -1/2 എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ? -1/2. അപ്പോൾ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ 2π/3 ആണ്. 2π/3 ആണ്. ചോദിച്ചത് മോഡ് എ മൈനസ് ബി ആണ്. അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് മോഡ് എ മൈനസ് ബി? മോഡ് എ മൈനസ് ബി പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഓഫ് എ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ട്വൈസ് ഓഫ് എ ഡോട്ട് ബി. എ സ്ക്വയറിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് 1 ആണ്. അപ്പോൾ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ഡോട്ട് ബി. അപ്പോൾ ട്വൈസ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഇസ് 2 മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു എ ഡോട്ട് ബിയുടെ വാല്യൂ കോസ് തീറ്റയാണ്. എ ഡോട്ട് ബി പറഞ്ഞാൽ 1 ഇൻറ്റു 1 ഇൻറ്റു 1 കോസ് തീറ്റയാണ്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് -1/2. അപ്പോൾ എത്ര വരിക? ദ വാല്യൂ വിൽ ബി 3 വരും. അപ്പോൾ ആൻസർ ഇസ് മോഡ് എ മൈനസ് ബിയുടെ വാല്യൂ √3 ആണ്. ഇത് ഞാൻ ജോമെട്രിക്കലി പറയാം. ഇത് ജോമെട്രിക്കലി പറയാം. ജോമെട്രിക്കലി എന്താ വെച്ചാൽ ഇതാണ് വെക്ടർ എ, ഇതാണ് വെക്ടർ ബി, ഇതാണ് വെക്ടർ എ പ്ലസ് ബി. ഇങ്ങനെയാവണല്ലോ. ഇതാണ് വെക്ടർ എ, ഇതാണ് വെക്ടർ ബി, ഇതാണ് വെക്ടർ എ പ്ലസ് ബി. അപ്പോൾ ദേ ഷുഡ് ഫോം ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് എൻ ഇക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ബട്ട് നോട്ട് ടേക്കൺ ഇൻ ഓർഡർ. കാരണം എന്താ, എയുടെ ഇങ്ങനെയാണ്, ഇതാണ് ആംഗിൾ. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇതാണ് എയും ബിയും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ, ഈ ഇടയിലുള്ള ആംഗിളല്ല, പുറത്തെ ആംഗിളാണ്. അപ്പോൾ ഇത് 2π/3 ആണ്, 120 ഡിഗ്രിയാണ്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഈ 2π/3 ആണെന്ന് കിട്ടും. പിന്നെ എന്താ കിട്ടുക, ഇത് ഈ ട്രയാങ്കിൾ നമ്മളിപ്പം ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഇതായിരിക്കും മോഡ് എ പ്ലസ് ബി, ഇതാണ് മോഡ് എ മൈനസ് ബി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, ഇത് 1 ആണ്, ഇത് ഈക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിളാണ്. അപ്പോൾ ഈ ലെങ്ത് നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഡയഗണൽ സ്ക്വയർ. Because of that formula, in the formula d1 square plus d2 square is equal to twice of L square plus breadth square. ഇത് parallelogram law of geometry ആണ്. Sum of squares of the diagonals is equal to twice the sum of squares of adjacent sides. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം, എന്താണ് d1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡ് എ പ്ലസ് ബി. എപ്പോഴും ഡയഗണൽ എ പ്ലസ് ബിയും എ മൈനസ് ബി ആയിരിക്കും. എയും ബിയും സൈഡ്സ് ആണെങ്കിൽ എ പ്ലസ് ബിയും എ മൈനസ് ബി, മോഡ് എ പ്ലസ് ബി മോഡ് എ മൈനസ് ബി ആണ് ഡയഗണൽസ്. അപ്പോൾ മോഡ് എ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് മോഡ് എ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ട്വൈസ് ഓഫ് മോഡ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് മോഡ് ബി സ്ക്വയർ. ഇങ്ങനെയാതെ ഈ പ്രോബ്ലം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ജോമെട്രിക്കലി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോബ്ലമാണ്. എന്തായാലും ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഇത് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ കേട്ടോ, അതേ ചോദ്യം തന്നെയാണ്. വേറൊരു ഐഡിയ ആണ്. എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി 0 ആണ്. എ തന്നിട്ടുണ്ട്, ബി തന്നിട്ടുണ്ട്, സി തന്നിട്ടുണ്ട്. ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി എന്താണ്? അതായത് ഇവിടെ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി 0, എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറപ്പാണ് ദേ ഫോം ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ടേക്കൺ ഇൻ ഓർഡർ എന്നാണ്. എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ എക്സ്പ്രസ് ദം, യു ക്യാൻ എക്സ്പ്രസ് വെക്ടർ എ, വെക്ടർ ബി, വെക്ടർ സി ആസ് ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ടേക്കൺ ഇൻ ഓർഡർ. എന്താ ടേക്കൺ ഇൻ ഓർഡർ പറഞ്ഞാൽ ഒരേപോലെ എഴുതണം, ക്ലോക്ക് വൈസോ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസോ ആയിട്ട്. ബി തുടങ്ങുന്നത് എൻ്റെ മൂട്ടിൽ നിന്ന് വേണം, അതേപോലെ സൈക്ലിക് ആയിരിക്കണം, അങ്ങനെ ടേക്കൺ ഇൻ ഓർഡർ പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ you can express them, you can express vector A, vector B, vector C as a sides of a triangle taken in order. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ശ്രദ്ധിക്കണം.
അപ്പം ഇവിടെ എന്താ മോഡ് എയുടെ വാല്യൂ 3, മോഡ് ബിയുടെ വാല്യൂ 4, മോഡ് സിയുടെ വാല്യൂ 37 ആണ്. ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി. എയും ബിയും നമ്മൾ ആംഗിളാണ് ചോദിച്ചത്. അപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് ഈ ആംഗിളാണ്, വെക്ടർ എയും വെക്ടർ ബിയും നമ്മൾ ആംഗിൾ. ഈ വെക്ടർ എയും വെക്ടർ ബിയും നമ്മൾ ആംഗിൾ ഈ ആംഗിളാണ്, ഈ ആംഗിളാണ് അല്ലേ. ദിസ് ഇസ് ആംഗിൾ എയും ബിയും നമ്മൾ ആംഗിൾ ഇതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊസൈൻ ഫോർമുല പ്രകാരം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം, ഇങ്ങനെ ഇതായാലും മതി കേട്ടോ. അതായത് വെക്ടർ എയും ബിയും നമ്മൾ ആംഗിൾ ചോദിച്ചാൽ, അപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബിയുടെ വാല്യൂ മൈനസ് സി എന്ന് എഴുതാം. എയും ബിയും തമ്മിൽ ആംഗിൾ ചോദിച്ചാൽ എ പ്ലസ് ബി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സി എഴുതാം. എന്നിട്ട് സ്ക്വയർ ചെയ്യുക. സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക? എ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്താവും? മൈനസ് സി സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ. What is a plus b square? It is mod a square. It is mod a square plus mod b square plus twice a dot b is equal to mod c square. മൈനസ് നോക്കണ്ട. അപ്പോൾ അതിന് എല്ലാം ഐഡിയാസും കിട്ടും, എല്ലാം അറിയാം. അപ്പം മോഡ് എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 9 ആണ്, മോഡ് ബി സ്ക്വയർ 16 ആണ്, പ്ലസ് ട്വൈസ് ഓഫ് മോഡ് എ പറഞ്ഞാൽ 3 ആണ്, മോഡ് ബി പറഞ്ഞാൽ 4 ആണ്, ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ ഫിസിക്കൽ മോഡ് സി സ്ക്വയർ പറഞ്ഞാൽ 37 ആണ്. ഇതിന്ന് കോസ് തീറ്റയുടെ വാല്യൂ കാണാം. സിമ്പിളാണ്. യു ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് കോസ് തീറ്റ. എത്ര? 25 ആകുമ്പോൾ 12 വെട്ടിപ്പോയാൽ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് കോസ് തീറ്റ ഈക്വൽസ് 1/2 എന്ന് കിട്ടുന്നു അല്ലേ. കാരണം 25 അല്ലേ, ഇവിടെ പോകുമ്പോൾ 12 ആയി, 12 വെട്ടിപ്പോയാൽ 2 കോസ് തീറ്റ 1 വരും, കോസ് തീറ്റ 1/2 വരും. അപ്പോൾ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ π/3 ഈസ് ആൻസർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ഓർക്കട്ടോ. എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി 0 നിന്ന് ഫോം ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ടേക്കൺ ഇൻ ഓർഡർ. ഓക്കെ, എക്സ് ബിഗർ ദാൻ 0 ആണ്. ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ 4 ആണെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം. ലോഗിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി കണ്ടോ, പ്ലസ് എക്സെട്ര ഉണ്ട് കണ്ടോ, ഇവിടെ പ്ലസ് എക്സെട്ര ഉണ്ട്. അപ്പം ലോഗ് എക്സ് ടു ദ ബേസ് 2, ഇത് രണ്ടാമത്തെ എങ്ങനെ എഴുതാം? അപ്പോൾ ഇത് ലോഗ് എക്സ് ടു ദ ബേസ് 2 ആണ്. ഇതെന്താ? ഇത് റൂട്ട് എക്സ് ആണ്. റൂട്ട് എക്സ് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് റൈസ് ടു ഹാഫ് ആണ്. ഹാഫ് ആകുമ്പോൾ ഹാഫ് ലോഗ് എക്സ് ടു ദ ബേസ് 2 ആണ്, പ്ലസ് ഇത് എക്സ് റൈസ് ടു 1/4 ആണ്. അപ്പോൾ 1/4 ലോഗ് എക്സ് ടു ദ ബേസ് 2 ആണ്. ഇങ്ങനെ പോവും. 1/8 ലോഗ് എക്സ് ടു ദ ബേസ് 2 ആൻഡ് സോ ഓൺ പ്ലസ് എക്സെട്ര അപ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആണല്ലോ. ഫിസിക്കൽ 4 തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ലോഗ് എക്സ് ടു ബേസ് 2 കോമൺ ആണ്. അപ്പോൾ ലോഗ് എക്സ് ടു ബേസ് 2 കോമൺ എടുക്കുക. ലോഗാണ്, ലോണല്ല. ഇത് കോമൺ എടുക്കുക. ഉള്ളിൽ 1 + 1/2 + 1/2 സ്ക്വയർ + 1/2 ക്യൂബ് പ്ലസ് എക്സെട്ര വരും അല്ലേ. അത് സം ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഓഫ് എ ജി പി ആണ്. ഫസ്റ്റ് ടേം 1ഉം കോമൺ റേഷ്യോ 1/2 ആണ്. 1, 1/2, 1/4, 1/4 1/2 സ്ക്വയർ ആണ്, 1/2 ക്യൂബ് എക്സെട്ര. സം ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഓഫ് എ ജി പിയുടെ ഫോമിൽ എന്താ? a/1 - r. അപ്പോൾ ഇത് 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 - 1/2. ഇതാണ് 4. അന്ന് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ചോദിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇത് 1/2 2 മുകളിൽ വരും, 2 വെട്ടിപ്പോയാൽ 2 വരും. അപ്പോൾ ആൻസർ വിൽ ബി ലോഗ് എക്സ് ടു ദ ബേസ് 2 ആണ് 2 അല്ലേ. 1/2 ആകുമ്പോൾ 2 മുകളിൽ വരും, 2 വെട്ടിപ്പോവും, ഇവിടെ 2 വരും. വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ്? എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2 സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 4. അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 4 ആണ്. എക്സ് ബിഗർ ദാൻ 0 ആണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യില്ല. സാധാരണ സിം ടു ജി പിയുടെ ഒരു ഫോമുല അത്രയേ ഉള്ളൂ. In a set of 2n + 1 elements, the number of subsets which contain at most n elements. At most is maximum n elements ഉണ്ടാകുമ്പോഴുള്ളൂ. അപ്പോൾ 2n + 1 elements ആണ്. അപ്പോൾ 2n + 1 at most. അപ്പോൾ 2n + 1 C0 ആവാം, ഒന്നും എടുക്കാതിരിക്കാം. പ്ലസ് 2n + 1 C1 ആവാം, ഒരു എലിമെൻ്റ് എടുക്കാം. പിന്നെ എക്സെട്ര എവിടെ വരെ പോവാം? അറ്റ്മോസ്റ്റ് n എലിമെൻറ്റ്സ് ആണ്. 2n + 1 Cn. ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് ചോദ്യം. ദിസ് ഈസ് എ നമ്പർ ഓഫ് വേസ് ഇൻ വിച്ച് യു ക്യാൻ ടേക്ക് സെലക്ഷൻ ഓഫ് അറ്റ്മോസ്റ്റ് n എലിമെൻറ്റ്സ് ഫ്രം 2n + 1 എലിമെൻറ്റ്സ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയാം, ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ അതായത് 2n + 1 C0 + 2n + 1 C1
പ്ലസ് എക്സെട്ര ഇങ്ങനെ പോയി അവസാനം 2n+1 സി 2n+1 ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ 2n+1 ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. റൈറ്റ്? ഇതിൽ എത്ര ടേം ഉണ്ട്? 2n+2 ടേംസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എവിടെയോ ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഇവിടെ നിൽക്കും 2n+1 cn നിൽക്കും. അടുത്ത ടേമാണ് 2n+1 cn+1 അല്ലേ? അപ്പം നമുക്കൊരു കാര്യം അറിയാം, NCRും NCn-Rഉം സെയിം ആണ്. അപ്പോൾ 2n+1 cnഉം 2n+1 cn+1ഉം സെയിം, അത് രണ്ട് സെയിം ആണ്. അതുപോലെ ഇത് രണ്ടും സെയിം ആയതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണ്, ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണ്. അതായത് ഇത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇതും എക്സ് ആണ്. റൈറ്റ്? അപ്പം ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എക്സ് ആണ്, തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം 2xൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് 2 power 2n+1. What is the value of x? It is 2 power 2n. The answer is 2 power 2n is answer. Option D is answer. ഇതിൽ കൺസെപ്റ്റ് ഇതേ ഉള്ളൂ, NCRും NCn-Rഉം സെയിം ആണ്. അപ്പോൾ അറ്റത്തെ ടേംസ് ഒക്കെ സെയിം ആയിരിക്കും. മൊത്തം 2n+2 ടേംസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിൽ പകുതി ടേംസ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ബാക്കി പകുതി ടേംസും എക്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ 2x ആണ് പകുതി ടേംസിൻ്റെ വാല്യൂ ചോദിച്ചത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ലാർജസ്റ്റ് ടേം കോമൺ ടു ദ സീക്വൻസസ് ടു 100 ടേംസ് ആൻഡ് ഇത് അതിലും 100 ടേംസ് ഉണ്ട്, ഇതിലും 100 ടേംസ്. അപ്പോൾ അതിൽ ലാർജസ്റ്റ് ടേം കോമൺ ടു, ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ്. ചോദിക്കാൻ കോമൺ, അതായത് ഈ എ പി ഇതൊരു എ പി ആണ്. ഫസ്റ്റ് സീക്വൻസ് ഒരു എ പി ആണ്. 1, 11, 21, 31 ഇതൊരു എ പി ആണ്. 100 ടേംസ് ഉണ്ട്. 100 ടേംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 100th ടേം എന്തായിരിക്കും? a+99 into d. 991 ആണ് 100th ടേം അല്ലേ? 991 a+n-1 into d 10 ആണ്. കോമൺ ഡിഫറൻസ് 10 ആണ്. ഇതിൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് 10 ആണ്. രണ്ടാമത്തെ എ പി തുടങ്ങുന്ന 31 ആണ്. 31, 36, 41 ഇങ്ങനെ പോകും. അതും 100 ടേംസ് ആണ്. 100 ടേംസ് ആണെങ്കിൽ ഇതിൽ 100th ടേം എന്തായിരിക്കും? 31 + 99 into 5. അപ്പോൾ 9 5 45 carry 4, 490, 9 5 45 carry 9 5 45 carry 4, 9 5 45 4 49. ഇത് 31 കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 6, 12, 526. ഇത് 526 അവസാനിക്കും. കാരണം കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ടാണ് 526 റൈറ്റ്? അപ്പം എന്തായാലും ലാർജസ്റ്റ് ടേം കോമൺ ടു ദ സീക്വൻസസ്. ഇതിൽ കോമൺ ടേംസ് എന്തായിരിക്കും? ഇതിൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്താ? ഇതിൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് 5 ആണ്. അപ്പോൾ കോമൺ ടേംസ് എ പി ഇവിടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്തായിരിക്കും? D will be equal to LCM of D1 and D2. ഇതൊരു കൺസെപ്റ്റാണ്, ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ രണ്ട് കോമൺ ഡിഫറൻസിൻ്റെയും LCM ആയിരിക്കും കോമൺ ടേംസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന എ പിയുടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ്. അപ്പം 5ൻ്റെയും 10ൻ്റെയും LCM, 5ൻ്റെയും 10ൻ്റെയും LCM 10. അപ്പം 10 ആയിരിക്കും ചാട്ടം. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ടേം നോക്കൂ, 31. 31 കോമൺ ആണ്, കണ്ടോ? 31 ഫസ്റ്റ്. അപ്പോൾ കോമൺ ടേംസ് എ പി വിൽ ബി വാട്ട്? 31 ഉണ്ടാവും, പിന്നെ 41 ഉണ്ടാവും, പിന്നെ 51 ഉണ്ടാവും, എക്സെട്ര. അപ്പോൾ ഇത് എവിടെയാണ് അവസാനിക്കുക? ഇവിടെ 526ലാണ് ഇത് അവസാനിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 526 കൂടില്ല. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? 31 + n-1 into d. ഒരിക്കലും എന്തിനേക്കാൾ കൂടാൻ പാടില്ല? 526 കൂടാൻ പാടില്ല. കാരണം ഇത് 991 വരെ ഉണ്ട്, ഇത് 526 വരെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കോമൺ ടേംസ് ഒരിക്കലും 526 കൂടാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ 31 പ്ലസ് ഇതിൽ രണ്ടും കൂടി കോമൺ ടേംസ് തുടങ്ങുന്ന 31 ആണ്. കോമൺ ഡിഫറൻസ് 10 ആണ്. അപ്പോൾ 31 + n-1 into 10 ആണ് 526. അപ്പോൾ 31 കുറച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ കിട്ടുക? 526ന് 31 കുറയ്ക്കുക, 526 31 കുറയ്ക്കുക, 5 ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ 8 ഉണ്ടാവും അല്ലേ? 5 ഉണ്ടാവും, 9 ഉണ്ടാവും.
9 ഉണ്ടാവും 495 ശരിയല്ലേ 495 അപ്പം n-1 into 10 less than or equal to 495 ആണ് അതിൽ നിന്ന് എന്താ കിട്ടുക n-1 will be less than equal to 49.5 or n is less than equal to 50.5 അപ്പോൾ n 50.5 n നാച്ചുറൽ നമ്പറാണ് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് എത്ര ഉണ്ടാവും 50 ടേംസ് അപ്പോൾ കോമൺ ടേംസ് എത്ര ടേംസ് ഉണ്ടാവും 50 ടേംസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ 50 ടേമേ കോമൺ ടേംസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ചോദ്യം അതിൽ ഏറ്റവും ബിഗസ്റ്റ് ടേം എന്തായിരിക്കും അപ്പോൾ ബിഗസ്റ്റ് ടേം എന്തായിരിക്കും 31 പ്ലസ് 49 50 മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു ഡി 490 പ്ലസ് 31 അതാണ് ആൻസർ ആൻസർ വിൽ ബി 490 പ്ലസ് 31 എത്ര വരിക 125 ആൻസർ വിൽ ബി 521 അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്തൊക്കെ ചോദ്യം ചോദിക്കാം കോമൺ ടേംസിൻ്റെ എ പിയിലെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് D1 LCM ഓഫ് D1 D2 ഫസ്റ്റ് ടേം കാണുക എങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് ടേം കാണുക എഴുതിയിട്ട് അത് നോക്കിയാൽ മതി കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടേം എഴുതാൻ കുറേ സമയം എടുക്കും എന്നാലും എഴുതിയാൽ മതി അതേ സമയം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ എഴുതിയാൽ മതി അതിനൊരു റൂളുണ്ട് ഞാൻ റൂള് പറയുന്നില്ല സമയം ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറയാത്തത് പിന്നെ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് കാണുക എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കോമൺ ഡിഫറൻസ് 31 തുടങ്ങും 31 41 51 ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇതിൽ കുറവ് ഏതാണോ അതിനേക്കാൾ കൂടില്ല നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് അല്ല nth ടേം അപ്പോൾ 31 പ്ലസ് n-1 d ഒരിക്കലും 526 കൂടില്ല അപ്പോൾ n എന്താവണം 50 ആവണം 50th ടേമിൽ ആയിരിക്കും ലാസ്റ്റ് ടേം 50th ടേം ആയിരിക്കും ബിഗസ്റ്റ് ടേം അപ്പോൾ 50th ടേം എന്താ 521 ആണ് ഓക്കെ അടുത്തത് മീഡിയൻ ഓഫ് സെറ്റ് ഓഫ് 9 ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ഒബ്സർവേഷൻസ് 20.5 if each of the largest 4 observations of the set of increased by 2 and then median of the new set is ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് median is the middle value if the data is arranged in ascending or descending order അപ്പോൾ 9 ഒബ്സർവേഷൻസ് ആണ് 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ഒബ്സർവേഷൻസ് ആണ് 9 ഒബ്സർവേഷൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇതാണ് മീഡിയൻ ഉണ്ടാവുക മിഡിൽ വാല്യൂ അപ്പോൾ ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അസെൻഡിങ് ഓർഡർ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡർ ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ 4 ഒബ്സർവേഷൻസ് സെറ്റ് ഇസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ 2 ഇൻക്രീസ്ഡ് ഒബ്സർവേഷൻസ് മീഡിയൻ ഇത് 20.5 ആണ് ഇത് 20.5 ആണ് മിഡിൽ വാല്യൂ 20.5 ആണ് എന്താണ് ഈച്ച് ഓഫ് ദ ലാർജസ്റ്റ് 4 ടേംസ് അപ്പോൾ ഇത് ലാർജസ്റ്റ് 4 ടേം ഡിക്രീസിങ് ഓർഡർ വെച്ചോളൂ ഡിക്രീസിങ് ഓർഡർ ആണ് ഇതായിരിക്കും ലാർജസ്റ്റ് ടേം അപ്പോൾ ലാർജസ്റ്റ് 4 ടേംസ് ഇതിപ്പം ഡിക്രീസിങ് ഓർഡർ ആണെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും ലാർജസ്റ്റ് ടേം ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ ആണെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും ലാർജസ്റ്റ് ടേം എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ ഡിക്രീസിങ് ഓർഡർ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഈ 4 ലാർജസ്റ്റ് ടേം അതിൽ ലാർജസ്റ്റ് 4 ഒബ്സർവേഷൻസ് എപ്പോഴും മിഡിൽ വാല്യൂൻ്റെ ഇപ്പുറത്തായിരിക്കും ഡിക്രീസിങ് ഓർഡർ ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ഇവിടെ 2 കൂട്ടി ഇവിടെ 2 കൂട്ടി ഇവിടെ 2 കൂട്ടി ഇവിടെ 2 കൂട്ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 കൂട്ടി അത് ഓൾറെഡി കൂടും ഈ ഓർഡർ മാറില്ല അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയായിരിക്കും 20.5 ആയിരിക്കും മീഡിയൻ അപ്പം ഓർക്കേണ്ടത് എന്താണ് ലാർജസ്റ്റ് മിഡിൽ വാല്യൂൻ്റെ ഇപ്പുറത്തും കൂട്ടിയാലോ കുറച്ചാലോ ദർ വിൽ ബി നോ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ മീഡിയൻ is the 2 times remains the same D is answer അപ്പം അതിൽ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് മീഡിയൻ is not affected by change in extremum values അതാണ് ഐഡിയ അടുത്തത് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലൈൻസ് y minus x equals 1 and the curve x equals y square ഏകദേശം ചിത്രം വരച്ചാൽ മതി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് y ആക്സിസ് ആണ് ഇത് x ആക്സിസ് ആണ് x ആക്സിസ് ആണ് y ഈക്വൽസ് എക്സ് വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽസ് എക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഏകദേശം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക ഇതാണ് y സ്ക്വയർ ഈക്വൽസ് എക്സ് y മൈനസ് എക്സ് ഈക്വൽസ് 1 y ഈക്വൽസ് എക്സ് പ്ലസ് 1 ആണ് y ഈക്വൽസ് എക്സ് പ്ലസ് 1ൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇതിലെ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക ഇതാണ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരയ്ക്കുന്ന ടാൻജൻറ്റും ഈ ടാൻജൻറ്റും പാരലലാണ് അപ്പോൾ എന്താ നല്ലത് ഇതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് വാട്ട് ഇസ് ദ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദിസ് ലൈൻ ഈ ലൈൻ്റെ സ്ലോപ്പ് 1 ആണ് ഈ പോയിൻ്റ് x1 y1 ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പം ഈ ലൈൻ്റെ ടാൻജൻറ്റ് അതായത് ഈ വരയും ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആകുമ്പം ഇവിടെ വരയ്ക്കുന്ന ടാൻജൻറ്റും ഈ ടാൻജൻറ്റും പാരലലാണ് കാരണം ഈ വര കോമൺ നോർമൽ ആവണം അപ്പോൾ ഇത് x1 y1 ആണെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ദ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ടാൻജൻറ്റ് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുക
y square equals x ഡിഫറൻഷ്യൽ ചെയ്താൽ എന്താ കിട്ടുക 2y dy by dx 1 ആണ്. 2y by dx 1 ആണ്. അപ്പോൾ dy by dx എന്തായിരിക്കും? dy by dx at that point at x1 y1 എന്തായിരിക്കും? ഇതാണ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ടാൻജൻറ്റ്. അതെന്തായിരിക്കും? 1/2y1 ആയിരിക്കും. ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഈ വരയുടെ സ്ലോപ്പ് 1/2y1 ആണ്. ഇത് x1 y1 ആണെങ്കിൽ ഈ വരയുടെ സ്ലോപ്പ് 1/2y1 ആണ്. അപ്പോൾ 1/2y1 ആണ് 1. അപ്പോൾ y1ൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ? y1ൻ്റെ വാല്യൂ 1/2 ആണ്. അപ്പോൾ ഈ പോയിൻ്റ് 1/2 ആണ്. അപ്പോൾ y1ൻ്റെ വാല്യൂ 1/2 ആണ്. എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ കൊടുക്കുക 1/4 ആണ്. അപ്പോൾ 1/4 1/2 ആണ് ദ പോയിൻ്റ് ഓൺ ദ പാരബോള വിച്ച് ഇസ് നിയറസ്റ്റ് ഫ്രം ദാറ്റ് ലൈൻ. ചോദ്യം എന്താ? ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ്. അപ്പോൾ ഈ ദൂരം കണ്ടാൽ മതി 1/4 1/2 എന്ന് ഇതിലേക്കുള്ള ദൂരം കാണാം. ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം എ പോയിന്റ് ടു എ ലൈൻ? ഇറ്റ് ഇസ് ax1 + by1 + c by √a² + b². അപ്പം x മൈനസ് y മൈനസ് എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ x മൈനസ് y മൈനസ് 1 = 0. ദൂരമാണ്. ദൂരമാകുമ്പം ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ടു 1/4 മൈനസ് 1/2 മൈനസ് 1/√. ഇതാണ് ഡിസ്റ്റൻസ്. അപ്പം 1/4 മൈനസ് 1/2 ഇസ് 1/4 മൈനസ് 1/4 മൈനസ് 1/4 മൈനസ് 1 ഇസ് മൈനസ്, ഇത് മൈനസ് 1/4 ആണ്. അപ്പോൾ മൈനസ് 1/4, അപ്പോൾ 1 + 1/4 വരും. 1 + 1/4 ഇസ് 5/4. ഇറ്റ് ഇസ് 5/4. ഇല്ല 5/4 ഇല്ലല്ലോ. എക്സ് മൈനസ് വൈ മൈനസ് തെറ്റിപ്പോയി. എക്സ് മൈനസ് വൈ പ്ലസ് 1 = 0 ആണ്. അപ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക? ഇവിടെ 1/2 ഉണ്ടാവും. 1/2 3/4. 3/4. അപ്പോൾ ആൻസർ വിൽ ബി 3/4√2. 3/4√2 ആണ് ആൻസർ. 1 √2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആൻസർ വിൽ ബി 3√2/8. ദാറ്റ്സ് എ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ്. അപ്പോൾ ചോദിക്കുക, എന്തൊക്കെ ചോദിക്കാൻ അറിയോ? ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താ ചോദിക്കാം? ദ പോയിന്റ് ഓൺ ദ പാരബോള വിച്ച് ഇസ് നിയറസ്റ്റ് ചോദിക്കാം. ദ പോയിന്റ് ഓൺ ദ ലൈൻ വിച്ച് ഇസ് നിയറസ്റ്റ് ചോദിക്കാം. ഇങ്ങനെ ദ പോയിന്റ് ഓൺ ദ ലൈൻ വിച്ച് ഇസ് നിയറസ്റ്റ്, ഈ പോയിന്റ് നിന്ന് ഇതിലേക്കുള്ള ഫുട്ട് ഓഫ് ദ പെർപെൻഡിക്കുലർ എടുത്താൽ ദ പോയിന്റ് ഓൺ ദ ലൈൻ വിച്ച് ഇസ് നിയറസ്റ്റ്. 3 ചോദ്യം ചോദിക്കാം. ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പാരബോള ആൻഡ് ദ ലൈൻ, ദ പോയിന്റ് ഓൺ ദ പാരബോള വിച്ച് ഇസ് നിയറസ്റ്റ് ടു ദ ലൈൻ, ദ പോയിന്റ് ഓൺ ദ ലൈൻ വിച്ച് ഇസ് നിയറസ്റ്റ് ടു ദ പാരബോള. ഒക്കെ ഒരേ ചോദ്യമാണ്. വേരിയൻസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് 10 നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ്. ഈ ഫോമിൽ ഓർക്കുക. വേരിയൻസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് 10 നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഇസ് n² - 1/12. ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ അല്ല, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ആണെങ്കിൽ √n² - 1/12. ഇതാണ് വേരിയൻസിൻ്റെ ഫോമുല. വേരിയൻസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് 10 നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഇസ് n² - 1/12. ആൻസർ ഇസ്, വാട്ട് ഇസ് ദ വേരിയൻസ് ഹിയർ? ഇറ്റ് ഇസ് √n² - 1/12. But 99/12. √99/12. 99/12 എന്തായാലും 7 2s 14. 70 14 84. 8 ആകുമ്പോഴോ 80 8 2 16. ഇതാണ് ഏകദേശം 8.25 തോന്നുന്നു. സി ഇസ് ആൻസർ. ഓക്കെ, റൂട്ടല്ലേ? അപ്പോൾ തെറ്റാ. ഒരു മിനിറ്റ്. റൂട്ടില്ല. ഇത് എസ് ജിയുടെ ഫോമുലയാണ്. അപ്പോൾ ഫോമുല എന്താ? ഇറ്റ് ഈസ് n² - 1/12. ഇറ്റ് ഈസ് 10² - 1/12. ഇറ്റ് വിൽ ബി 99/12. 99/12 ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് 8 point something തന്നെയാണ്. 8.25 തന്നെയാണ്. നമ്പർ ഓഫ് 1 ഫങ്ഷൻസ് ഫ്രം എ സെറ്റ് എ ടു സേ. ഒരു സെറ്റ്, ഒരു ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റിൽ നിന്ന് അതേ സെറ്റിലേക്ക് പോകുന്ന റിലേഷൻസ് അറിയാലോ. ഇപ്പോൾ എയിൽ n എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇതിൽ n എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് എയിലേക്ക് 2n² റിലേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. n⁻n ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും. n ഫാക്ടറൽ ഇൻജെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും. n ഫാക്ടറൽ ബൈജെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇവിടെ n ഫാക്ടറൽ ആണ്. അപ്പോൾ ആൻസർ വിൽ ബി 3 ഫാക്ടറൽ ആൻഡ് 3 ഫാക്ടറൽ വിൽ ബി 6. നമ്പർ ഓഫ് ബൈജെക്ഷൻസും നമ്പർ ഓഫ് ഇൻജെക്ഷൻസും സെയിം ആയിരിക്കും. ഒരു ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റിൽ നിന്ന് അതേ സെറ്റിലേക്കുള്ള എല്ലാ ഇൻജെക്ഷനും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബൈജെക്ഷൻ ആവും. ഡയറക്ഷൻ കൊസൈൻസ് ഓഫ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ 0 0 1. 0 0 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ z ആക്സിസ് ആണ്. അപ്പോൾ 0 0 1 ഡയറക്ഷൻ റേഷ്യോയും ഡയറക്ഷൻ കൊസൈനും സെയിം തന്നെയാണ്. Then the equation of the straight line is, in the equation of straight line, r = a + λb ആണ്. a
direction cosine of a straight line are this, then the equation of the straight line is ഇതാണ് equation of straight line ചോദിച്ചാൽ straight line equation. അപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ റേഷ്യോ തന്നിട്ടല്ലോ. Direction cosine of a straight line are 0, 0, 1. Then the equation of the straight line is. Direction ratio മാത്രം തന്നാൽ equation of the straight line കാണാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് തെറ്റാണ്. വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം, ഇതിൽ ഏതാണ് ഇക്വേഷൻ ടു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ, കാരണം ഡയറക്ഷൻ റേഷ്യോ മാത്രം തന്നാൽ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഓർക്കേണ്ടത് ലൈനിൻ്റെ പാരലൽ വെക്ടർ എന്താണ്? കെ ആണ്. അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ x = 0 y = 0 പറയുന്നത് ലൈനാണ്, z ആക്സിസ് ആണ്. ഇത് ശരിയാണ്. y = 0 z = 0 x ആക്സിസ് ഇത് തെറ്റാണ്. പിന്നെ ഇത് തെറ്റാണ്. അപ്പോൾ ആൻസർ എ ആണ്. പക്ഷേ ഇത് മാത്രമല്ല, ഇത് സെഡ് ആക്സിസ് ആണ്. സെഡ് ആക്സിന് ആവണമെന്നില്ല. സെഡ് ആക്സിന് പാരലായിട്ടുള്ള ഏത് വരെയും ഓക്കെ ആണ്. ഓക്കെ, പാരലൽ വെക്ടർ കെ ആവണമെന്നേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് ദിസ് ഇസ് ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസ്. ഇതൊരു ഹോമോജിനസ് സിസ്റ്റമാണ്. ഹോമോജിനസ് സിസ്റ്റം AX = 0 ആണ്. സിസ്റ്റം ഇക്വേഷനിൽ ഹോമോജിനസ് സിസ്റ്റത്തിൽ ആകെ 2 സൊല്യൂഷൻസേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഒന്ന് ഡിറ്റേ 0 ആവാതിരിക്കുമ്പോൾ, അതാണ് ട്രിവിയൽ സൊല്യൂഷൻ. ട്രിവിയൽ സൊല്യൂഷനാണ് സീറോ സൊല്യൂഷൻ, യുണീക്ക് സൊല്യൂഷൻ. ട്രിവിയലാണ് യുണീക്ക് സൊല്യൂഷൻ. ഡിറ്റേ 0 ആവുമ്പം യു ഗെറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റ് സൊല്യൂഷൻ, അതാണ് നോൺ ട്രിവിയൽ സൊല്യൂഷൻ. ഈ നോൺ ട്രിവിയൽ സൊല്യൂഷനാണ് ആക്ച്വലി ഇൻഫിനിറ്റ് സൊല്യൂഷൻ. ഹോമോജിനസിലെ ഇൻഫിനിറ്റ് സൊല്യൂഷനാണ് നോൺ ട്രിവിയൽ സൊല്യൂഷൻ. ഇത് ട്രിവിയൽ സൊല്യൂഷൻ, ഇത് യുണീക്ക് സൊല്യൂഷനാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഡിറ്റ് വാല്യൂ ഇൻഫിനിറ്റ് സൊല്യൂഷനാണ്. ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പാണ് ഡിറ്റ് 0 ആണ്. വാട്ട് ഈസ് ഡിറ്റ് ഹിയർ? ഡിറ്റ് A = 0. അപ്പോൾ ഇതിൽ എക്സിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് 1 A 0. ഇവിടെ എക്സ് ടേം ഇല്ല, എക്സ് ടേം 0 ആണ്, വൈ ടേം 1 ആണ്, സെറ്റ് ടേം A ആണ്. ഇവിടെ എക്സ് ടേം A ആണ്, വൈ ടേം ഇല്ല, സെറ്റ് ടേം 1 ആണ്. അതിൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആണ്. അത് 0 ആകുമ്പോഴാണ് ഇൻഫിനിറ്റ് സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ 1 × 1 -a × -a² = 0. അപ്പോൾ എങ്ങനെ കിട്ടും? a³ + 1 = 0. നമ്പർ ഓഫ് വാല്യൂ ഓഫ് എക്ക് എത്ര വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അപ്പോൾ a³ വാല്യൂ -1 വരിക. അപ്പോൾ എയുടെ വാല്യൂ -1. ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് -1 ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു റിയൽ റൂട്ടേ ഉള്ളൂ, ബാക്കി 2 കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ എയുടെ വാല്യൂ ഒറ്റ വാല്യൂ ഉള്ളൂ, -1 മാത്രം. S be the set of all points at which the function f from R to R defined by f of x = mod cos x is not differentiable. ഈ മോഡ് cos xൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഇതാണ്. മോഡ് cos xൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ പോകും. there will be sharp edge. എല്ലാ ഓഡ് π/2ലും ഷാർപ്പ് എഡ്ജ് ഉണ്ടാവും. π/2, 3π/2, 5π/2, -π/2, എല്ലാ സ്ഥലത്തും എവറി ഓഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് π/2ലും ഷാർപ്പ് എഡ്ജ് ഉണ്ടാവും. ഷാർപ്പ് എഡ്ജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പോയിന്റിൽ നോൺ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണ്. ഇത് സൈൻ ആണെങ്കിൽ മോഡ് സൈൻ എക്സ് ആണെങ്കിൽ n πയിൽ ഷാർപ്പ് എഡ്ജ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആൻസർ ഇൻഫിനിറ്റ് ആണ്. ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് നോൺ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് നോൺ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. ഇത് ചോദിക്കാൻ, ഇത് വേറെ വിധത്തിൽ ചോദിക്കാം കേട്ടോ. ഇപ്പം കോസ് മോഡ് എക്സ് എത്ര സ്ഥലത്ത് നോൺ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണ്? നോക്കൂ, മോഡ് എക്സ് 0ൽ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അല്ല. മോഡ് എക്സ് കോസ് മോഡ് എക്സ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും കോസ് മോഡ് എക്സ് ആക്ച്വലി കോസ് എക്സ് തന്നെയാണ്. കാരണം കോസ് ഒരു ഈവൻ ഫംഗ്ഷനാണ്, നെഗറ്റീവ് അതിനെ ബാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ കോസ് മോഡ് എക്സ് പറഞ്ഞാൽ കോസ് എക്സ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ കോസ് മോഡ് എക്സ് ഏതൊക്കെ സ്ഥലത്ത് നോൺ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണ്? ഒരു സ്ഥലത്തും നോൺ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അല്ല, എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ എവ്രിവർ. അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സ് ഓഫ് നോൺ ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി ഈസ് 0, എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണ്. അതേപോലെ സൈൻ മോഡ് എക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവാം. മോഡ് സൈൻ എക്സ് n πയിൽ നോൺ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണ്, പക്ഷേ മോഡ് സൈൻ എക്സ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവാം, അല്ല സൈൻ മോഡ് എക്സ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവാം. ഈവൻ ഫംഗ്ഷനാണ്. അപ്പോൾ സിമെട്രിക് അബൌട്ട് y ആക്സ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ 0ൽ മാത്രമാണ് ഷാർപ്പ് എഡ്ജ്.
but it is non-differentiable only at x equals 0. 0 is non-differentiable ആണ് ബാക്കി എല്ലാ സ്ഥലത്തും only one point. ഒരു പോയിന്റിൽ മാത്രം non-differentiable ആണ്. ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പെട്ടെന്ന് തെറ്റുന്ന സംഭവങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇക്വേഷൻ ഓഫ് 3x raised to 13 plus 5x raised to 5 minus 7 has. നോക്കൂ, ഇത് ഒരു ഫംഗ്ഷനായിട്ട് വിചാരിക്കാം. യു ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് എ ഫംഗ്ഷൻ. എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽസ് 3x raised to 13 plus 5x raised to 5 minus 7. ഇത് നിങ്ങൾ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുക. വാട്ട് ഇസ് എഫ് ഡാഷ് എക്സ്? എഫ് ഡാഷ് എക്സ് എന്തായിരിക്കും? 3 into 13 into x raised to 12 plus 5 into 5 into x raised to 4. ഇത് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ എഴുതാത്തത്, മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ റേസ് ടു 4 അല്ലേ. ഇതെന്തായാലും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. 0 ആവാം, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണ്. ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. ആക്ച്വലി 0 ആവാം. എക്സ് 0 ആയി 0 ആണ്. പിന്നെ 0ൻ്റെ നെയ്ബർഹുഡിൽ ഇതിൻ്റെ ചിഹ്നം മാറില്ല, പോസിറ്റീവാണ്. അപ്പുറത്ത് പുറത്തും പോസിറ്റീവാണ്. ഇതിൻ്റെ വേവി കർവ് വരച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക. 0യിൽ ക്രോസ് ചെയ്യില്ല, ഇങ്ങനെ വയ്ക്കും. അപ്പോൾ 0യിൽ ഡെറിവേറ്റീവ് അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ 0 0 ആണ്. 0ൻ്റെ നെയ്ബർഹുഡിൽ ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ ചിഹ്നം മാറില്ല. ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലും എടുത്താൽ എക്സ് 0ൻ്റെ ലെഫ്റ്റിലാണെങ്കിലും എക്സ് 0ൻ്റെ റൈറ്റിലാണെങ്കിലും ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ വാല്യൂ പോസിറ്റീവാണ്. അതുകൊണ്ട് എക്സാക്ട്ലി 1 റിയൽ, സ്ട്രിക്ട്ലി ഇൻക്രീസിങ് ആണ്. ഫംഗ്ഷൻ സ്ട്രിക്ട്ലി ഇൻക്രീസിങ് ആണ്. ഈക്വൽ ടു 0 ആകുമ്പോഴും അതെ, ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ ചിഹ്നം മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ സ്ട്രിക്ട്ലി ഇൻക്രീസിങ് ആണ്. ഇറ്റ് ഹാസ് എക്സാക്ട്ലി 1 റിയൽ റൂട്ട്. ഇതാണ് ആൻസർ. സ്ട്രിക്ട്ലി ഇൻക്രീസിങ്ങോ സ്ട്രിക്ട്ലി ഡിക്രീസിങ്ങോ ആണെങ്കിൽ, ഗ്രാഫ് ഫംഗ്ഷൻ സ്ട്രിക്ട്ലി ഇൻക്രീസിങ്ങോ സ്ട്രിക്ട്ലി ഡിക്രീസിങ്ങോ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. ഫംഗ്ഷൻ 1 1 ആയിരിക്കും. ദ ഇക്വേഷൻ ഹാസ് ഓൺലി 1 റിയൽ റൂട്ട്, എക്സാക്ട്ലി 1 റിയൽ റൂട്ട്. അടുത്തത് മാപ്പിംഗ് എഫ് ഫ്രം -2 to 2 ഡിഫൈൻഡ് ബൈ എക്സ് മോഡ് എക്സ്. എക്സ് മോഡ് എക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെയാണ്. എക്സ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ആവും, എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആവും. അപ്പോൾ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് എ ഗ്രാഫ് ഓഫ് എക്സ് മോഡ് എക്സ്. ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് -2 2ലാണ്. ഇതാണ് -2, ഇതാണ് +2. -2 2ലാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ -2 2ലാകുമ്പം ഇവിടെ വരെ വന്ന് നിൽക്കുള്ളൂ, ഇത് ഇവിടെ വരെ വന്ന് നിൽക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ വാല്യൂ 4 ആണ്. ഇവിടെ -2 ആകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ -4 ആണ്. അപ്പം -2ൻ്റെയും 2ൻ്റെ ഇടയിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് 1 1 ആണ്, സ്ട്രിക്ട്ലി ഇൻക്രീസിങ് ആണ്. റേഞ്ച് -4 4 ആണ്. അപ്പോൾ റേഞ്ച് -4 4 ആകുമ്പോഴാണ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താവുക, ഓൺ ടു ആവുക. 1 1 ആണ്, കാരണം സ്ട്രിക്ട്ലി ഇൻക്രീസിങ് ആയതുകൊണ്ട് 1 1 ആണ്. അപ്പോൾ -4 4 ആണെങ്കിലാണ് 1. അപ്പോൾ 6 ആണെങ്കിൽ 6 ആയതുകൊണ്ട് അതെന്തല്ല, -4 4 ആണ് അതിൻ്റെ റേഞ്ച്. -2 2ൽ ഡൊമെയിൻ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ -4 4 ആണ് റേഞ്ച്. അപ്പം -4 4ൻ്റെ പുറത്ത് ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരുണ്ടാവും ഫ്രീ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ഇൻറ്റു ആണ്, 1 1 ഇൻറ്റു ആണ്. 1 1 ബൈജക്റ്റീവ് തെറ്റാണ്. നോട്ട് 1 1 ബട്ട് ഓൺ ടു തെറ്റാണ്, കാരണം 1 1 ആണത്. നോട്ട് ഓൺ ടു ശരിയാണ്. ഓക്കെ, ഫംഗ്ഷനാണ്, ഓൺ ടു അല്ല. ആക്ച്വലി ഫംഗ്ഷൻ എന്നാണ് 1 1 ഇൻറ്റു ആണ്. എ മാപ്പിംഗ് എഫ് ഫ്രം -π/2 π/2 to r ഡിഫൈൻഡ് ബൈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽസ് ടാൻ എക്സ്. ഇത് ടാൻ എക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരച്ചാൽ മതി. ഇതാണ് ടാൻ എക്സിൻ്റെ വൈ ആക്സിസ് എക്സ് ആക്സിസ് വരച്ചാൽ ടാൻ എക്സിൻ്റെ -π/2 π/2 ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക. ഇതാണ് -π/2 π/2, ഇതാണ് π/2, ഇതാണ് -π/2. ഇത് ക്രോസ് ചെയ്യില്ല, തൊട്ടില്ല മാറി നിൽക്കും. ഇതാണ് -π/2 π/2. 6 ആണ്. -π/2 ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ -π/2 π/2 വരാൻ പാടില്ല കേട്ടോ, ഇത് തെറ്റാണ്. കാരണം ടാൻ ഒരിക്കലും π/2 ആകുമ്പോൾ ഡിഫൈൻഡ് അല്ല. അപ്പോൾ ഇത് ഓപ്പൺ അല്ല, ക്ലോസ്ഡ് എല്ലാം ഓപ്പൺ ആണ്, എന്നാലേ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. കാരണം ടാൻ്റെ ഡൊമെയിനിൽ π/2 ഉണ്ടാവില്ല, π/2 -π/2 ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഓഡ് മൾട്ടിപ്ലൈ π/2 ഉണ്ടാവില്ല, കാരണം സൈൻ ബൈ കോസ് അല്ലേ, കോസ് 0 ആകാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഓപ്പൺ -π/2 π/2. അപ്പോൾ ടാൻ ആണെങ്കിൽ ഉണ്ടാവും 1 1 ആണ്, ഓൺ ടു ആണ്, ബൈജക്റ്റീവ് ആണ്. അപ്പോൾ -π/2 π/2 to r ആകുമ്പോൾ അല്ലേ, 6 അല്ലേ, സിറ ഫോൾട്ട് ഇത് അങ്ങോട്ട് പോവാണ്, മുകളിലേക്ക് പോവാണ്, ഇത് താഴേക്ക് പോവാണ്. അപ്പം 1 1 ഓൺ ടു ആണ്. ഓക്കെ, വാല്യൂ ഓഫ് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് പ്ലസ് കോസ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് π/2 ആണ്, π/2 ആണ്. ഇത് എപ്പോഴാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക? ഇറ്റ് വർക്ക്സ് ഓൺലി ഫോർ ദ കേസ് വെൻ എക്സ് ഇസ് ലൈങ് ബിറ്റ്വീൻ -1 and 1. ഇതേപോലെ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് പ്ലസ് കോട്ട് ഇൻവേഴ്സ് എക്സും π/2 ആണ്. അതെപ്പോഴാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക? എക്സ് ഏത് റിയൽ നമ്പർ ആണെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യും.
അതുപോലെ സീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് പ്ലസ് കോസിക്ക് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് y/2 ആണ്. അതെപ്പോഴാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക? എക്സ് -1 1 എന്നുള്ള ഇൻ്റർവെലിൻ്റെ പുറത്താണെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യും. -1 1 ഇൻക്ലൂഡഡ്. The point 45 shifted by distance 2 √2 units parallel to the line y is equal to x. ഇത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഐഡിയ ആണ്. ഞാൻ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഒന്നും പറയുന്നില്ല. ഇതാണ് y is equal to x. ഇതാണ് y is equal to x. നമ്മൾ ഒരു പോയിന്റ് എടുക്കുകയാണ്. ഇതാണ് പോയിന്റ് 45. 45 പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഇവിടെയാണ്. ദിസ് ഇസ് 45. 45 ഉള്ളത് 2 പാരലൽ ടു ലൈൻ y. കോർഡിനേറ്റ്സ് അത് പോയിന്റ് ഇത് ന്യൂ പൊസിഷൻ വെച്ചാൽ. അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് നീക്കാം. ഇവിടെ നീക്കി വെച്ചോളൂ. ഈ ദൂരത്തിലെ 2 √2 യൂണിറ്റ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് 2 √2 ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ദൂരം 2ഉം ഈ ദൂരം 2 ആയിരിക്കും. ഇത് 2 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ പോയിൻ്റ് എന്തായിരിക്കും? 2 2 4 2 6 പിന്നെ 5 2 7. അപ്പോൾ ദിസ് പോയിന്റ് വിൽ ബി 6 7. 2 അങ്ങടാണെങ്കിൽ 2 ഇങ്ങടാണെങ്കിലോ ഈ ദൂരം ഇങ്ങടാവാം. ഈ ദൂരം ഇങ്ങടാവാം. ഇങ്ങടാണെങ്കിലോ ഇങ്ങടാണെങ്കിൽ 2 √2 ആണെങ്കിൽ ഇത് 2ഉം ഇത് 2 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ 2 കുറയ്ക്കുക 2 കുറയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഈ പോയിൻ്റ് എന്തായിരിക്കും? 2,3. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാവാം. ഒന്നുകിൽ 2 3 ആവാം അല്ലെങ്കിൽ 6 7 ആവാം. എന്തുകൊണ്ടാണ് അതറിയോ? y is equal to x പാരലായതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ x ആക്സിന് പാരലായിരിക്കും, ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ y ആക്സിന് പാരലായിരിക്കും. അപ്പോൾ 2 √2 യൂണിറ്റ് y is equal to x പാരലായിട്ട് നീക്കുക പറഞ്ഞാൽ 2 യൂണിറ്റ് x ആക്സിന് പാരലായിട്ടും 2 യൂണിറ്റ് y ആക്സിന് പാരലായിട്ടും നീക്കുക എന്ന് അർത്ഥം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആൻസർ 6 7. 6 7 is ആൻസർ. അടുത്തത്, the locus of the point set satisfying the equation iz minus 1 mod iz minus 1 plus mod z minus I is equal to 2. ഇതിൽ കൺസെപ്റ്റ് എന്താ വെച്ചാൽ z minus z1 plus z minus z2 mod z minus z1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം z to z1 ആണ്. mod z minus z2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം z minus z to z2 ആണ്. ഇവരുടെ മിനിമം ദൂരം മോഡ് z1 മൈനസ് z2 ആണ്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ മോഡ് z മൈനസ് 1 പ്ലസ് മോഡ് z പ്ലസ് 1 ഇങ്ങനെ എടുത്തു വെച്ചോളൂ. അപ്പം ഇത് -1 ആണ്, ഇത് +1 ആണ്. സെഡിന്ന് 1ലേക്കുള്ള ദൂരമാണ് മോഡ് z മൈനസ് 1. സെഡിന്ന് -1ലേക്കുള്ള ദൂരമാണ് z പ്ലസ് 1. അപ്പോൾ -1ഉം 1ഉം തമ്മിലുള്ള ദൂരം 2 ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് സെഡ് എങ്കിൽ ഈ ദൂരം പ്ലസ് ഈ ദൂരം എന്തായാലും 2നേക്കാൾ ബിഗർ ആയിരിക്കും. അപ്പം ഈ ദൂരം എന്താണ്? മോഡ് z പ്ലസ് 1 ആണ്. ഈ ദൂരം മോഡ് z മൈനസ് 1 ആണ്. അപ്പം മിനിമം ദൂരം 2 ആണ്. എപ്പോഴാണ് 2 ആവുക? ഈ സെഡ് ഇവിടെ കിടക്കുമ്പോൾ ലൈ ബിറ്റ്വീൻ -1 and 1. അപ്പോൾ മോഡ് z മൈനസ് z1 പ്ലസ് മോഡ് z മൈനസ് z2 എപ്പോഴും മോഡ് z1 മൈനസ് z2നേക്കാൾ ബിഗർ ആയിരിക്കും. എപ്പോഴാണ് ഈക്വൽ ആവുക? z1ഉം z2ഉം യോജിപ്പിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് മുകളിലാണെങ്കിൽ. ഓക്കെ, ദൂരം അതിനേക്കാൾ താഴെയാണെങ്കിൽ ലോക്കസ് ഉണ്ടാവില്ല. ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ലൈൻ സെഗ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും. z1ഉം z2 യോജിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ലൈൻ സെഗ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഗ്രേറ്റർ ദാൻ z1 മൈനസ് z2 ആണെങ്കിൽ ദ ലോക്കസ് വിൽ ബി എൻ എലിപ്സ്. കാരണം എന്താ ഈ ദൂരം ദിസ് പ്ലസ് ദിസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി എൻ എലിപ്സ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഇങ്ങനെ എലിപ്സ് ആയിരിക്കും. അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഐഡിയ ആണ്. ഇത് z1 ആണ്, ഇത് z2 ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഇത് ദൂരം കൂടുതലാണെങ്കിൽ ലോക്കസ് വിൽ ബി എൻ എലിപ്സ് ലൈക്ക് ദിസ്. എലിപ്സ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതാദ്യം ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ഇത് ആദ്യം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക? ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക. ഐ പുറത്തെടുത്താൽ z പ്ലസ് ഐ, കാരണം -1 ഇസ് മൈനസ് ഐ സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ ഐ പുറത്തെടുത്താൽ -1 അല്ലേ? -1 ആകുമ്പം ഐ പുറത്തെടുത്താൽ ഐ വരും അല്ലേ? ഐ സ്ക്വയർ അല്ലേ 1 മോഡ്. അതായത് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതിക്കോളൂ. അതായത് ഐ ഇൻറ്റു z പ്ലസ് ഐ മോഡ് ഈസ് പ്ലസ് മോഡ് z മൈനസ് ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2. അപ്പോൾ ഐ പുറത്തെടുത്താൽ മോഡ് ഐ ഈസ് 1. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് മോഡ് z പ്ലസ് ഐ പ്ലസ് മോഡ് z മൈനസ് ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക y ആക്സിസ് x ആക്സിസ്. മോഡ് z പ്ലസ് ഐ പറഞ്ഞാൽ സെഡിന്ന് മൈനസ് ഐയിലേക്കുള്ള ദൂരം. ഇത് മോഡ് z പ്ലസ് ഐ, ഇതാണ് ഇത് ഐയിലേക്കുള്ള ദൂരം. അപ്പം ഈ ദൂരം പ്ലസ് ഈ ദൂരം 2നേക്കാൾ. അപ്പോൾ ഐയും മൈനസ് ഐയും തമ്മിലുള്ള ദൂരം 2 ആണ്. ഐയും മൈനസ് ഐയും തമ്മിലുള്ള ദൂരം 2 ആണ്. അപ്പോൾ എന്താണ്? സെഡ് ഇവിടെ കിടക്കണം.
should lie between the line segment minus y ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ലൈൻ സെഗ്മെൻ്റ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ലൈൻ, സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ അല്ല. ഇത് തെറ്റാണ്, പാരബോള തെറ്റാണ്, എലിപ്സ് തെറ്റാണ്, സർക്കിൾ തെറ്റാണ്. ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം, 2നേക്കാൾ ബിഗർ ആണെങ്കിൽ എലിപ്സേ ആവുള്ളൂ. അപ്പം സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ അല്ല പറയുക, ഇറ്റ്സ് എ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ്. ഇത് പാർഷ്യലി ശരിയാണ്, ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് എ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ്. joining, line segment joining I and minus I. It is purely imaginary. Y axis മുകളിൽ കിടക്കുക. Sum of all terms of an infinite GP is 1/7 times the sum of odd terms. Common ratio is, അപ്പോൾ ഇതാണ് ജി പി, എ പ്ലസ് എ ആർ പ്ലസ് എ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സെട്ര. ഇതാണ് ജി പി. സം ഓഫ് ഓഡ് ടേംസ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, എ പ്ലസ് എ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ആർ റേസ് ടു 4 പ്ലസ് എക്സെട്ര. ഇതാണ് സം ഓഫ് ഓഡ് ടേംസ്. എന്താ തന്നില്ല, സം ഓഫ് ഓൾ ദ ടേംസ്. അപ്പോൾ എ ബൈ 1 മൈനസ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1/7 ടൈംസ് സം ഓഫ് ഓഡ് ടേംസ്. ഓഡ് ടേംസ് ഒരു ഒന്നാമത്തെ, മൂന്നാമത്തെ, അഞ്ചാമത്തെ. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് എ ബൈ 1 മൈനസ് ആർ സ്ക്വയർ. ഇതിൽ കോമൺ റേഷ്യോ എന്താണെന്ന് ചോദ്യം. കോമൺ റേഷ്യോ ചോദിച്ചാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, വെട്ടിക്കളയാം, എ വെട്ടിക്കളയാം. ഈ 1 മൈനസ് ആറും 1 പ്ലസ് ആറും വെട്ടിയാൽ 1 പ്ലസ് ആറ് വരും. അപ്പോൾ 7 ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് ആറാണ് 1. അപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഫോർ 1 പ്ലസ് ആറാണ് 1/7 ഓർ 1/7 ഓർ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ, ആറ് 1/7 മൈനസ് 1, 1/7 മൈനസ് 1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 6/7 അല്ലേ. മൈനസ് 6/7 ഇസ് ദ ആൻസർ, റൈറ്റ്. നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. നമ്പർ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി ഫോംഡ് ബൈ യൂസിങ് ദ വെർട്ടിക്സ് ഓഫ് എ റെഗുലർ പോളിഗൺ ഓഫ് n+3 സൈഡ്സ്. പോളിഗൺ ആണല്ലോ, റെഗുലർ പോളിഗൺ ഓഫ് n+3 സൈഡ്സ് ആണെങ്കിൽ എല്ലാ വെർട്ടിസസും നോൺ കോളിനിയർ ആയിരിക്കും ഡിഫോൾട്ടായിട്ട്. അപ്പോൾ ആൻസർ ഇസ് n+3 C3 ആണ് 220. അത്രയേ ഉള്ളൂ. അതൊന്ന് എൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടാൽ മതി. n+3 C3 ആണ് 220 അല്ലേ. n+3 സൈഡ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ n+3 സൈഡ്സ് ആണെങ്കിൽ n+3 വെർട്ടിസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ n+3 വെർട്ടിസും നോൺ കോളിനിയർ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ n+3 C3 ആണ് 220. അപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് ദ ആൻസർ. അപ്പം n+3 ആകുമ്പം n+3 ഇൻറ്റു n+2 ഇൻറ്റു n+1. ഇതാണ് 220 ഇൻറ്റു ബൈ 3 ഫാക്ടർ ഉണ്ടാവും അല്ലേ. n+3 ഇൻറ്റു n+2 ഇൻറ്റു n+1 ബൈ 3 ഫാക്ടർ ഇസ് 220 ഇൻറ്റു 6. ഇത് കോൺസിക്യൂട്ടീവായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം. അത് ക്യൂബിക്കാണ്. കോൺസിക്യൂട്ടീവായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം. 220 നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം, 220 11 എഴുതാം. 20 11 ഉള്ളതുകൊണ്ട് എന്താ 11 പ്രൈമാണേ. ബട്ട് ഇവിടെ 10 എഴുതാം, ഇവിടെ 2 വന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2, 6 ഇൻറ്റു 2 12 ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, ഇറ്റ് ഈസ് 10 ഇൻറ്റു n+3 ഇൻറ്റു n+2 3 വേണം. അതെ ശരിയാണ്. 11 ഇൻറ്റു 10 ഇൻറ്റു 12 ശരിയല്ലേ മക്കളെ. 11 ഇൻറ്റു 10 ഇൻറ്റു 12 ശരിയാണ്. അപ്പോൾ n+1 ആണ് ഏറ്റവും ചെറുത് ഏതാ, ഏറ്റവും വലുത് n+2 12. അപ്പോൾ n+3 ആണ് 12. അപ്പോൾ എൻ്റെ വാല്യൂ 12 മൈനസ് 3 9. അപ്പോൾ n = 9 ആണ് ആൻസർ. ഇത് നല്ല ചോദ്യമാണ്, കാരണം ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. മേക്ക് ഇറ്റ് ഇൻറ്റു കോൺസിക്യൂട്ടീവ്. പെർമുട്ടേഷൻ കോമ്പിനേഷൻ അങ്ങനെ ഒരു സാധനമാണ്. കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സിനെ പ്രോഡക്റ്റ് ആക്കി എഴുതാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ ഉപയോഗിക്കാം. ഓക്കെ, മിഡിൽ ടേം ഇൻ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ദിസ്. മിഡിൽ ടേം കാണണമെങ്കിൽ എന്താണ്, 18 ആകുമ്പോൾ മിഡിൽ ടേം എന്തായിരിക്കും, മിഡിൽ ടേം വിൽ ബി എന്തായിരിക്കും 18/2 പ്ലസ് 1th ടേം. പവർ ഈവൻ ആണെങ്കിൽ ബൈ 2 പ്ലസ് 1th ടേം ആയിരിക്കും മിഡിൽ ടേം. അപ്പോൾ 9th ടേം ആയിരിക്കും മിഡിൽ ടേം. അല്ല 9 അല്ല, 10th ടേം ആയിരിക്കും മിഡിൽ ടേം. 18/2 അല്ലെങ്കിൽ 9. അപ്പോൾ 10th ടേം ആയിരിക്കും മിഡിൽ ടേം. മിഡിൽ ടേം വിൽ ബി 10th ടേം. ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, അതിൽ ജനറൽ ടേം എഴുതാം. വാട്ട് ഇസ് ജനറൽ ടേം? ജനറൽ ടേം ഈസ് -1 റേസ് ടു ആർ. ഇത് ആർ പ്ലസ് 1th ടേം ആണ്. -1 റേസ് ടു ആർ എക്സ് റേസ് ടു n മൈനസ് ആർ. അല്ല, -1 റേസ് ടു ആർ 18CR എക്സ് റേസ് ടു 18 മൈനസ് ആർ ഇൻറ്റു 1/x ഹോൾ റേസ് ടു ആർ. കുറച്ചുകൂടി വൃത്തിയിൽ എഴുതാം. ഇറ്റ് ഈസ് -1 റേസ് ടു ആർ 18CR
എക്സ് റേസ് ടു 18 മൈനസ് 2r. ചോദിച്ചത് 10th ടേമാണ്. അപ്പോൾ T10 ചോദിക്കാം. വാട്ട് ഇസ് T10? T10 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നിന് പകരം 9 കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ n equals 9. It is minus 1 raised to 9 into 18c9 into x raised to 0. അതല്ല 18c9. അപ്പോൾ ടേം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് ആയിരിക്കും. It is minus 18c9. Minus 18c9 ആണ് ആൻസർ. ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് ആൻസർ. അത് ടേം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് ആണ്, ടേം കണ്ടെയ്നിങ് നോ എക്സ് ആണ്, കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേം ആണ്, ഒക്കെയാണ്. ദ മാട്രിക്സ് എ ബി സി ഡി കമ്മ്യൂട്ട്സ് വിത്ത് ദ മാട്രിക്സ് എക്സ്. ദെൻ എയുടെ വാല്യൂ എന്താ, ബിയുടെ വാല്യൂ എന്താ? കമ്മ്യൂട്ട്സ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? കമ്മ്യൂട്ട്സ് പറഞ്ഞാൽ എ ബിയും ബി എയും ഈക്വൽ ആവാം. എ ബി സി ഡി 1 0 1 1ഉം പിന്നെയോ 1 1 1 0 1 1 എ ബി സി ഡിയും ഈക്വൽ ആവാം. സാധാരണഗതിയിൽ മാട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് അല്ല, കമ്മ്യൂട്ട്സ് പറഞ്ഞാൽ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ആയാലും ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ആയാലും സെയിം ആവാം. അതിനാണ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റിവിറ്റി വർക്ക് ചെയ്യുക പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടാൽ മതി. ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ കാണാം എന്തായിരിക്കും? എ പ്ലസ് ബി അല്ലേ? ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്ലസ് ബി. പിന്നെ 0 ഇവിടെ ബി ഉണ്ടാവും. പിന്നെ സി പ്ലസ് ഡി, ഇവിടെയോ ഡി. അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ? എ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ഇവിടെ എ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പിന്നെ ബി മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പിന്നെ എ പ്ലസ് സി, ഇവിടെ ബി പ്ലസ് ഡി. സാധാരണ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആവണമെങ്കിൽ എന്താണ്? എ പ്ലസ് ബിയും എയും ഈക്വൽ ആവണം. എന്ന് വെച്ചാൽ ബി 0 ആണ്. അപ്പോൾ ബി 0 ആണ്. പിന്നെ സി പ്ലസ് ഡിയും എ പ്ലസ് സിയും ഈക്വൽ ആവണമെങ്കിൽ സി വെട്ടിപ്പോവും, എയും ഡിയും ഈക്വൽ ആവണം. അപ്പോൾ ശരിയാവോ? ബി 0 ആവണം, ശരിയായി. പിന്നെ എയും ഡിയും ഈക്വൽ ആവണം, ഡി വെട്ടിപ്പോയാൽ ബി 0 ആവണം, ശരിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് റെഡിയാണ്. അപ്പോൾ ബി ഈക്വൽ ടു 0 ആവണം, എ ഈക്വൽ ടു ഡി ആവണം. അപ്പോൾ ഇത് തെറ്റാണ്. എ ഈക്വൽ 0 ആവണം, ബി ഈക്വൽ ടു ഡി ആവണം, എ ഈക്വൽ ടു ഡി ആവണം. ഓപ്ഷൻ സി ഈസ് ആൻസർ. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. അപ്പോൾ കമ്മ്യൂട്ട്സ് പറഞ്ഞാൽ എ ബി ഈക്വൽ ടു ബി ആണ് കേട്ടോ. സാധാരണ രീതിയിൽ എ ബിയും ബിയും ഈക്വൽ ആയാൽ മാട്രിക്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക? എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2ab പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ആവും. എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ആവും. അങ്ങനെയൊക്കെ വരും. ഓക്കെ, എ ഈക്വൽസ് 1 2 3 4 ആർ ഈക്വൽസ് ദിസ്. ദെൻ ദ റിലേഷൻസ് നോക്കൂ, 1 1 2 2 3 3 4 4 ഉണ്ടെങ്കിലാണ് റിഫ്ലെക്സീവ് ആവുക. അപ്പോൾ റിഫ്ലെക്സീവ് അല്ല 1 1. എന്തുകൊണ്ടല്ല? 1 1 ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് റിഫ്ലെക്സീവ് അല്ല. പിന്നെ 1 2 ഉണ്ട്, 2 1 ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് സിമെട്രിക് അല്ല. പിന്നെ 1 2 ഉണ്ട്, 2 2 ഉണ്ട്, 1 2 ഉണ്ട്. ബാക്കി എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ ട്രാൻസിറ്റീവ്. കണ്ടോ, 2 2 3 3 4 4 കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. 1 2 2 2 1 2 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ട്രാൻസിറ്റീവ് മാത്രമാണ്, ആൻറ്റിസിമെട്രിക് അല്ല. ആൻറ്റിസിമെട്രിക് ആണെങ്കിൽ എ ബിയും ബി എയും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബി എ ഉണ്ടാവണം. അപ്പം ആൻറ്റിസിമെട്രിക് 1 2 ഉണ്ട്, 2 അല്ല. ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ 1 2 ഉണ്ട്, 2 2 ഉണ്ട്, 1 2 ആണ്. 2 2 2ൽ തുടങ്ങുന്ന ഒന്നുമില്ല. ഇത് ശരിക്കും ആൻറ്റിസിമെട്രിക് കൂടിയാണ് കേട്ടോ മക്കളെ. കാരണം 1 2 ഉണ്ട്, 2 1 ഉണ്ടെങ്കിലേ 1ഉം 2ഉം ഈക്വൽ ആവേണ്ടു. മറ്റേതൊക്കെ റെഡിയാണ് ഇതിനും. അപ്പോൾ ആൻറ്റിസിമെട്രിക് ആണിത്. ഇത് ആൻറ്റിസിമെട്രിക് ആണ്. ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണ്, ആൻറ്റിസിമെട്രിക്കും ആണിത്. ഇപ്പോൾ 2 ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അത് കുറച്ച് ഡിബേറ്റബിൾ ആണ്. ഇങ്ങനെ ചോദ്യം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. ആൻറ്റിസിമെട്രിക് ആണിത്. എന്താ ആൻറ്റിസിമെട്രിക് ഐഡിയ? എ ബി ഉണ്ടാവുക, ബി എ ഉണ്ടെങ്കിൽ എയും ബിയും ഈക്വൽ ആവേണ്ടു. ഇവിടെ 1 2 ഉണ്ട്, 2 1 ഇല്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് 1ഉം 2ഉം ഈക്വൽ ആവേണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ആൻറ്റിസിമെട്രിക് ആണ്. പിന്നെ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രൽ വാല്യൂസ് ഓഫ് കെ ഫോർ വിച്ച് ഇക്വേഷൻ ഹാസ് എ സൊല്യൂഷൻ. ഇതിലെ കൺസെപ്റ്റ് എന്താ വെച്ചാൽ എ സൈൻ തിറ്റ പ്ലസ് ബി കോസ് തിറ്റയുടെ മാക്സിമം വാല്യൂ റൂട്ട് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ആണ്. മിനിമം വാല്യൂ മൈനസ് റൂട്ട് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ആണ്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും എ സൈൻ തിറ്റ പ്ലസ് ബി കോസ് തിറ്റ റൂട്ട് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയറിനെയും മൈനസ് റൂട്ട് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയറിൻ്റെയും ഇടയിലാണ് കിടക്കുക എപ്പോഴും. അപ്പോൾ അതിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അതിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്താ കിട്ടുക? 7 cos x. അപ്പോൾ 2k + 1 എപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് കിടക്കുക. എപ്പോഴും 2 നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ കിടക്കുക. എന്താണ്? റൂട്ട് ഓഫ് 7 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 5 സ്ക്വയർ ആൻഡ് മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് 7 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 5 സ്ക്വയറിൻ്റെ ഇടയിൽ.
അപ്പോൾ 7 സ്ക്വയർ 49 ആണ്, 25. അപ്പം 4 ബാക്കി 1 74. 8 പോയിൻറ്റ് സംതിങ് ആണ് അല്ലേ. ഇവിടെ 2k + 1 ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു -8 പോയിൻറ്റ് സംതിങ്. അപ്പോൾ 2k വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 7 പോയിൻറ്റ് സംതിങ്. ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു -1 എടുത്താൽ -9 പോയിൻറ്റ് സംതിങ്. അപ്പോൾ k will be lying between 7/2, it is 3 point something, less than equal to 4 point something. അപ്പോൾ k 4 point something-ൻ്റെയും -4 point something-ൻ്റെയും 3 point something-ൻ്റെയും ഇടയിലാണ് എടുക്കാം. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം? -4 എടുക്കാം, -3 എടുക്കാം, -2 എടുക്കാം, -1 എടുക്കാം, 0 എടുക്കാം, 1 എടുക്കാം, 2 എടുക്കാം, 3 എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയും വാല്യൂസ് എടുക്കാം k. അപ്പോൾ k എത്ര വാല്യൂസ് എടുക്കാം? 1 2 3 4 5 6 7 8 വാല്യൂസ് എടുക്കാം. ദിസ് ഇസ് ആൻസർ. ആൻസർ ഇസ് 8. കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായോ? a sin θ + b cos θ എപ്പോഴും ഈ 2 നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ കിടക്കാം. അപ്പോൾ ആ 2 നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിലാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിന് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്താണെങ്കിൽ സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാലോ. വാല്യൂ ഓഫ് ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു 3 e⁻3x - 9. നോക്കൂ, x 3 കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താവും? 0 ആവും. 3 3 is 9. അപ്പോൾ e⁻0 ആവും. 0 is 1. അപ്പോൾ 8 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1. ഇത് 0/0 ഫോം അല്ലല്ലോ. x 3ലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് cos 0 1 അല്ലേ. ഇത് 3ലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 1 ആണ്. അപ്പം 7 + 1 7 + 1 3 3 is 9 ആകുമ്പം e⁻0 is 1. അപ്പം 1 ആകുമ്പോൾ 8/1 8 ഉത്തരം. ഇതും ഡിലീറ്റ് ചെയ്തോളൂ. ഈ ചോദ്യവും ഡിലീറ്റ് ചെയ്തോളൂ. അത് ആവശ്യമില്ല. ഇതും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം. അടുത്ത ചോദ്യം. f(x) = 2x³ + 9x² + λx + 20 is decreasing. ഡിക്രീസിങ് ആണെങ്കിൽ ഡെറിവേറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആവണം. അപ്പം ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. വാട്ട് ഇസ് f'(x)? f'(x) = 6x² + 18x + λ. ഇത് ഡിക്രീസിങ് ആവണം. ഡിക്രീസിങ് ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആവണം. ഒരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് എക്സ്പ്രഷൻ നെഗറ്റീവ് ആവണമെങ്കിൽ എന്താവണം? കേട്ടോ, a പോസിറ്റീവ് ആണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും റൂട്ട്സ് ഉണ്ടാവണം. ഡിസ്ക്രിമിനൻ്റ്, അതായത് പാരബോളയല്ലേ. അപ്പം ഇങ്ങനെ ആവണം. നെഗറ്റീവ് ആവണമെങ്കിൽ റൂട്ട്സ് ഉണ്ടാവണം. ഈ റൂട്ട്സിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ആ സാധനം നെഗറ്റീവ് ആവുക അല്ലേ. ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്രീസിങ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് x in the interval -2 - 1, then λ equals decreasing of function of x in the interval -2 - 1. -2 - 1 ഇത് ഡിക്രീസിങ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ -2 - 1 ഡിക്രീസിങ് ആണെങ്കിൽ ഈ പോയിൻ്റ് ആണ് -2 - 1. ഇത് -2 ഇത് -1 ആവണം. നല്ല നടക്കുള്ളൂ. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് -2 - 1 ആവണം. റൈറ്റ്. അപ്പോൾ -2 - 1 ആവണമെങ്കിൽ എന്താവണം? അപ്പോൾ 6x². അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് -2 - 1 ആവണം. അപ്പം സം ഓഫ് ദ റൂട്ട് കണ്ടോ, സം ഓഫ് ദ റൂട്ട്സ് 18/6 കണ്ടോ. 18/6 - 3 ശരിയല്ലേ. പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ റൂട്ട്സ് എന്താ? c/a ആണ്. അപ്പം c/a. അപ്പം λ/6 ആവണം. എന്ത് നോക്കൂ, ഇതിൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ റൂട്ട്സ് λ/6 ആണ്. അതെന്താവണം? -2 × -1 ദറ്റ് ഇസ് 2. അപ്പോൾ ലാംഡയുടെ വാല്യൂ 12 ആവണം. അപ്പോൾ ലാംഡ 12 ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ആണ്. 12 ആണെങ്കിൽ -2ൻ്റെയും -1ൻ്റെ ഇടയിലായിരിക്കും ഗ്രാഫ് താഴെ ഉണ്ടാവുക. റൈറ്റ്. സിമ്പിളാണ്. സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ x dy - y dx. ഒന്നുമില്ല, x dy = y dx എഴുതാം. ഇത് വേരിയബിൾ സെപ്പറബിൾ ആണ്. എങ്ങനെയാണ്? dy/y എന്ന് പറയുന്നത് dx/x ആണ്. ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇറ്റ് ഇസ് ln y = ln x xc എന്ന് എഴുതിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ y = xc. അപ്പം ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ പാസിംഗ് ത്രൂ ദ ഒറിജിൻ. വെർട്ടെക്സ് പാരബോള അല്ല, സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ പാസിംഗ് ടു ഒറിജിൻ. D is answer. Option D is answer. അടുത്ത f is a continuous function on the interval 2, 5. f of x takes rational values. നോക്കൂ, കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്, റാഷണൽ വാല്യൂസ് എടുക്കുള്ളൂ. ഇതിൽ കൺസെപ്റ്റ് എന്താ പറയുക മക്കളെ? ഒരു ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ ആയാൽ ഉറപ്പാണ് ഇതിന് റേഞ്ച് ഇവിടെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ
റാഷണൽ വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവും, ഇറാഷണൽ വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവും ചെരിഞ്ഞാൽ. അതായത് എപ്പോഴും ചെരിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വൈ ആക്സിലുള്ള പ്രൊജക്ഷൻ റിലേഷൻ ഉണ്ടാവില്ലേ, അതിൽ എല്ലാ ഇൻ്റർവൽ എടുത്താലും വൈ ആക്സും റിയൽ ലൈൻ തന്നെയാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഏത് ഇൻ്റർവൽ എടുത്താലും അതിൽ ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് റാഷണൽസും ഉണ്ടാവും, ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഇറാഷണൽസും ഉണ്ടാവും. അപ്പം ടേക്സ് ഓൺലി റാഷണൽ വാല്യൂസ് പറയുമ്പോൾ ഒറ്റ വാല്യൂ, റാഷണൽ വാല്യൂ മാത്രമേ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ നിർബന്ധമാണ്. അപ്പോൾ റാഷണൽ വാല്യൂ മാത്രമേ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ പറഞ്ഞാൽ ഇതാവില്ല ഗ്രാഫ്, ഇങ്ങനെയാണ്. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സ്ട്രെയിറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് റാഷണൽ വാല്യൂ മനസ്സിലാട്ടോ. ആൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് 4 is 8. അപ്പോൾ 8 ആവണം എന്ന് വെച്ചാൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് 8 ആവണം. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ട്രൂ ഫോർ എവറി എക്സ്. ചെരിഞ്ഞാൽ റാഷണൽ വാല്യൂസ് എല്ലാം എടുക്കുക, ഇറാഷണൽ വാല്യൂസും റാഷണൽ വാല്യൂസും കൂടി എടുക്കും. അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്, ടേക്സ് ഓൺലി റാഷണൽ വാല്യൂസ് ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പാണ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താവണം, കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് 3.6 8 തന്നെയാണ്. ഇനി എക്സ് 0ലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ എക്സ് 0ലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യുമ്പം ഇത് 0ലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യും, ഇത് ഇൻഫിനിറ്റിക്ക് പോകും. 1 raised to infinity ഫോമാണ്. 1 raised to infinity ഫോം ആണെങ്കിൽ ഫോമിൽ എന്താ, ഇറ്റ് ഈസ് ഇ റേസ് ടു, അതായത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് റേസ് ടു ജി ഓഫ് എക്സ്, എഫ് ഓഫ് എക്സ് റേസ് ടു ജി ഓഫ് എക്സ് 1 raised to infinity ഫോം ആവുകയാണെങ്കിൽ ആൻസർ ഇസ് ലിമിറ്റ് ഓഫ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു എ എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു ജി ഓഫ് എക്സ്. ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ എന്താ വരിക, അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ പവർ ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു എ എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് 1, എക്സ്റ്റെൻസ് ടു എ പറഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റെൻസ് 0 ആണ്, 0 എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് 1 എന്നാൽ എ എക്സ് ഇൻറ്റു ബി ബൈ എക്സ്. ഇതാണ് ഇ റേസ് ടു 4. അപ്പോൾ എക്സ് എക്സ് വെട്ടിപ്പോവും. അപ്പോൾ എ ബിയുടെ വാല്യൂ ആണ് 4. അപ്പോൾ എ ബി ഈക്വൽ ടു 4. എ ബി ആർ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ്. എയും ബി നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സാണ്. A1 ഉം B4 ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ A4 ഉം B2 പറ്റില്ല, A16 പറ്റില്ല, A8 ഉം പറ്റില്ലല്ലോ, A8 ഉം B4 ഉം പറ്റില്ല. നൺ ഓഫ് ദിസ് ആണ്. AB4 ആവണം. അപ്പോൾ A1 ഉം B4 ആവാം, 2 ആവാം, 4 ഉം 1 ആവാം, ആൻഡ് സോ ഓൺ. എയും ബിയും രണ്ട് മാട്രിക്സാണ്. എ ബി എ ആണ്, ബി എ ബി ആണ്. വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന ചോദ്യം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കാം, എ ബി പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ബി എ പറഞ്ഞാൽ ബി ആണ്. ഞാനിവിടെ ബി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം റൈറ്റിൽ. അപ്പോൾ ബി ഇൻറ്റു ബി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം, ബി ഇൻറ്റു ബി റൈറ്റിൽ. അപ്പോൾ ബി എ ബി എന്ന് എഴുതാം, റൈറ്റിൽ ബി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ബി ഇൻറ്റു ബി എന്താ, ബി സ്ക്വയർ ആണ്. ഇത് ബി ഇൻറ്റു എ ബി ആണ്. അപ്പോൾ ബി ഇൻറ്റു എ ബിക്ക് പകരം എ എന്ന് എഴുതാം, എ ബിക്ക് പകരം എ എഴുതാം. കമ്മ്യൂട്ടേറ്റിവിറ്റി വർക്ക് ചെയ്യും. മാട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻസ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റിവിറ്റി വർക്ക് ചെയ്യില്ല, അസോസിയേറ്റിവിറ്റി വർക്ക് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എ ബിക്ക് എ എഴുതാം, ആൻഡ് ബി എ ഈസ് അഗെയിൻ ബി. അപ്പോൾ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ ബിയുടെ വാല്യൂ ബി സ്ക്വയർ ആണ്. അപ്പോൾ ബി സ്ക്വയർ ബി ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ബി സ്ക്വയർ ബി ആണ്, എ സ്ക്വയർ എ ആണ്. അപ്പോൾ ബി സ്ക്വയർ ബിയും എ സ്ക്വയർ എ ആണെങ്കിൽ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എ പ്ലസ് ബി ആണ്. അപ്പോൾ എ സ്ക്വയർ എ ആണെങ്കിൽ എ ക്യൂബും എ ആയിരിക്കും, എ റേസ് ടു 4 ഉം എ ആയിരിക്കും, എ റേസ് ടു 100 ഉം എ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ദ വാല്യൂ ഓഫ് 1 + i റേസ് ടു √3 റേസ് ടു 30. ഇത് ഏറ്റവും നല്ല പരിപാടി എന്താ, ഇതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് നോക്കാം. 1 + i / 1 - i -1 + i √3/1 - i. ഓക്കെ, അപ്പം നല്ലത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്താ 2 ആണ്, താഴത്തിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് √2 ആണ്. അപ്പം 2/√2 റേസ് ടു 30 ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ √2 റേസ് ടു 30 ആണ്, എന്ന് വെച്ചാൽ 2 റേസ് ടു 15 ആണ്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മോഡുലസ്. അപ്പോൾ മോഡുലസ് വേഗം കിട്ടി. അപ്പോൾ 2 റേസ് ടു 15 ഉള്ള ഓപ്ഷനാണ് എല്ലാറ്റിലും ഉള്ളത്. എന്തായാലും ഇത് തെറ്റാണ്. ഓക്കെ, ഇനി അതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് നോക്കണം. ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് നോക്കാൻ എന്താ വഴി, ഇതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്താ, മുകളിലുള്ള ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്, ഇതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് -1 + i ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്, -1 + i ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് 30 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 30 ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് റേസ് ടു n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഈസ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് റേസ് ടു n? n ഇൻറ്റു ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് ആണ്. എൻ്റെ കാരണം എന്താ, ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഓഫ് Z1 Z2 ഈസ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഓഫ് Z1 പ്ലസ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഓഫ് Z2 ആണ്. അപ്പോൾ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഈസ് 2 ഇൻറ്റു ആർഗ്യുമെൻറ്റ് സെറ്റ്. Argument of set cube is 3 into argument set. Argument of something raised to 30 is
argument is 30 into argument of this. അല്ലേ? അപ്പോൾ 30 into argument of this. അപ്പോൾ 30 into argument of this minus argument of this. Z1 by Z2 ആണെങ്കിൽ argument Z1 minus argument Z2. ഇതിൻ്റെ argument എന്താ? -1 plus -3 by 2 ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക. ഇവിടെ ക്വാഡ്രൻറ്റ് സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രൻ്റാണ്. അപ്പോൾ tan ഇൻവേഴ്സ് √3 ആണ്. tan ഇൻവേഴ്സ് √3 പറഞ്ഞാൽ ഏതാ ആംഗിൾ? 60 ആണ്. 60 ആണ്. ഇപ്പുറത്തെ 60. അപ്പോൾ π മൈനസ് π/3 ആണ്. 2π/3 ആണ്. അപ്പോൾ 2π/3 ആണ്. 2π/3 മൈനസ് വാട്ട് ഇസ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഓഫ് 1 മൈനസ് i? 1 മൈനസ് i പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ്. 1 മൈനസ് i പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയാണ്. -45 ആണ് അല്ലേ? -45 ഡിഗ്രി. -45 ഡിഗ്രി. -π/4 ആണ്. അപ്പോൾ മൈനസ് മൈനസ് ആകുമ്പോൾ +π/4. ഇതാണ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്. ഇതൊന്ന് വേണമെങ്കിൽ വൃത്തിയിലാക്കാം. ഇങ്ങനെ വൃത്തിയിലാക്കാം. 30 ഇൻറ്റു എന്താണ് 6ഉം 3ഉം 6 3 9. 9/12 അല്ലേ? 9/12 അല്ല 8ഉം 3ഉം. 8 3 ആകുമ്പോൾ 11π/12 അല്ലേ? 8 + 3 11 11π/12. ഓക്കെ, ഇത് വേണമെങ്കിൽ വൃത്തിയിലാക്കാം. 11π/12 എന്താ? അത് 6 15. 6 വെട്ടിപ്പം 6 വെട്ടിപ്പോയാൽ ഇവിടെ 2 വരും. 11π ഇവിടെ 2 വരും. 6 ആകുമ്പോൾ 5 വരും. അപ്പോൾ 5 × 11π/2 വരും. 5 അപ്പോൾ 55π/2 വരും. 55π/2. ഈ 55π/2 എന്തായാലും ഓഡ് മൾട്ടിപ്ലൈ π/2 ആണ്. ഓഡ് മൾട്ടിപ്ലൈ π/2 ആണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഇവിടെയോ വരുമല്ലോ, വെർട്ടിക്കലായിരിക്കും. അപ്പം ഇവിടെയാണോ മനസ്സിലാവുക എങ്ങനെ അറിയാം? 1 കൂട്ടിയിട്ട് 4 കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക. അപ്പം 55നോട് 1 കൂട്ടുക. അതായത് ഇവിടെ π/2 ആണ്. ഇവിടെ 3π/2. 3π/2 പറഞ്ഞാൽ 1 കൂട്ടിയാൽ 4π അല്ലേ? 4π/2 അല്ലേ? 3π/2. 3നോട് 1 കൂട്ടിയാൽ 4 ആണ്. 4 കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയാണ്. അപ്പോൾ ഓഡ് മൾട്ടിപ്ലൈ π/2 ആണെങ്കിൽ π/2 മാറ്റിയിട്ട് കിട്ടുന്ന നമ്പറിന് 1 കൂട്ടിയാൽ 4 കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 56 4 കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ 55π/2 ഇവിടെയുള്ളത്. ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ -i ആണ്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്, അപ്പം ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഓഫ് ദിസ് ഇവിടെയാണ്. അപ്പോൾ ആൻസർ വിൽ ബി ഇത് -i ആണ്. ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക. ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ -i ആണ്. -π/2 ആണ്. ഇത് -π/2 ആകുമ്പോൾ i ആണ്. ഇത് -i. അപ്പോൾ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ -i ആണ്. അപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് ആൻസർ? ദ ആൻസർ ഇസ് 2⁻15 × -i. താഴെ ഉണ്ടാവുക 2⁻15 × -i. ഇത് നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ്, ശ്രദ്ധിക്കണേ. അടിപൊളി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത്. പൊതുവേ എന്താണ് കുസാറ്റിലെ പേപ്പേഴ്സ് വളരെ സിമ്പിളാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ കുറച്ച് സ്പീഡിൽ ചെയ്യുക. പിന്നെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ചോദ്യം മാത്രം ചെയ്യുക. കുറച്ച് ടഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വിടുക. കുറേ ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ധാരാളം ഉണ്ടാവും. നന്നായിട്ട് ചെയ്യുക. മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുക. തെറ്റാതെ ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഓക്കെ, വിഷ് യു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു.